ಮೆದುವ ಜಾನಕೀಕಾಂತಸ್ಮರಣಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ವಾಗೀಶಾದ್ಯಾಃ ಸುಮನಸಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಾನುಪಕ್ರಮೇ ಯಂ ನತ್ವಾ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಃ ಸ್ಯುಃ ತಂ ನಮಾಮಿ ಗಜಾನನಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ದೋಭಿರ್ಯುಕ್ತ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ದದಾನಾಂ ಹಸ್ತೈರ್ನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ ಸಿತಮಪಿ ಚ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಪರೇಣ ಭಾಸಕುಂದೇಂದುಶಂಕಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಸಮಾನಾ ಸಾಮೇ ವಾಗ್ದೇವತೇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೆ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ಯಃ ಪಿಬನ್ ಸತತಂ ರಾಮಚರಿತಾಮೃತಸಾಗರಂ ಅತೃಪ್ತಸ್ಥಂ ಮುನಿಂ ವಂದೇ ಪ್ರಚೇತಸಮಕಲ್ಮಷಂ ಗೋಷ್ಪತೀಕೃತವಾರೀಶಂ ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ನೀಲಾತ್ಮಜಂ ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀ ಶೋಕನಾಶನಂ ಕಪೀಶಮಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾಭಯಂಕರಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯ ಸಿಂಧೋಃ ಸಲಿಲಂ ಸಲೀಲಂ ಯಶೋಕವನ್ನಿಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾಃ ಆದಾಯ ತೇನೈವ ದದಾಹ ಲಂಕಾಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾಂಜನೇಯಂ ಆಂಜನೇಯಮಡಿಪಾಣಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಚಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತಂ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೆ ತತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯಃ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪ್ರವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಲಂ ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತಾ ಪರಸ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಮಿತ್ರಾಸುತಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚ ಪಾರ್ಶ್ವದಲಯೋರ್ವಾಯುವಾದಿಕೋನಿಷು ಚ ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಯುವರಾಟ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀಲಸರೋಜಕೋಮಲರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಲಂ ರಾಮಂ ರಾಮಾನುಜಂ ಸೀತಾಂ ಭರತಂ ಭರತಾನುಜಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ವಾಯುಸೂನಂ ಚ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ದೇವ್ಯೈ ಚ ತಸ್ಯೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ರುದ್ರೇಂದ್ರಯಮಾನಿಲೇಭ್ಯಃ ನಮೋಸ್ತು ಚಂದ್ರಾರ್ಕಮರುದ್ಗಣೇಭ್ಯಃ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಿರಿಸಂಭೂತಾ ರಾಮಾಂಬೋನಿಧಿ ಸಂಗತ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣೀ ಗಂಗಾ ಪುನಾತಿ ಭುವನತ್ರಯಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ಮುನಿಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಿತಾವನಚಾರಿಣಿ ಶೃಣ್ವನ್ ರಾಮಕಥಾನಾದಂ ಕೋ ನ ಯಾತಿ ಪರಾಂಗತಿಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ. ನಮಃ ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ.
ஸ்ரீபதியான ராமன் அவன் பெரிய போகிறான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காதில் விழுந்தது. தசரதனுக்கு அதிகமாக பாதித்தது எது அப்படின்னா, பரதனுக்கு முடிசூட்டுறதோ இல்லை ராமனுக்கு ராஜ்யம் இல்லை அப்படிங்கிறது தசரதனுக்கு முக்கியமான பிரச்சனை கிடையாது, முக்கியமான துக்கத்துக்கு சோகத்துக்கான காரணம் கிடையாது. ஆனால் ராமன் தன்னிடத்துலேருந்து பெரியவான் அப்படிங்கிறது அந்த சங்கேதங்கள் எப்பெல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் தசரதன் தன்னிலே இழக்கக்கூடும். இதற்கு முன்னாடி விஸ்வாமித்திரர் ராமனை என் கூட அனுப்பு அப்படின்னா என்ன, ராமன்கிட்டேருந்து கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சிருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தினாலேயே தசரதன் நில குலைஞ்சு போகிறான். இதுக்கு வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லைனாலும் மற்ற புராணங்களில் ஒரு முக்கியமான சங்கேதம், ஒரு ஸ்டோரி என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா, முன்னாடி வேட்டைக்கு போகும்போது தசரதனுக்கு சப்தவேதி சப்தபானம் போடுற இது இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுறான், அந்த பர்சன் பேர் என்ன, அப்பா அம்மாவை பத்திரமா பார்த்துப்பானே, ஸ்ரவணகுமார், ஸ்ரவணன். அந்த ஸ்ரவணன் என்ன பண்ணுறான், தன்னுடைய கண்ணு தெரியாத அப்பா அம்மாவை டோலியில் வச்சு, டபுள் டோலி அது பேர் என்ன, டபுள் டோலியில் வச்சு எடுத்துட்டு காட்டு பக்கமாக போயின்னு இருக்கிறச்சு. அவள் எங்களுக்கு தாகமாக இருக்குது, தண்ணி கொண்டு வா அப்படிங்க. சரின்னு கையில் இருந்த குடத்தை எடுத்துகிட்டு போய் தண்ணியை ரொப்பரிச்சே, அந்த குடத்தை தண்ணியில் முக்கும்போது அந்த தண்ணி ரொம்பற சத்தம் ஒரு யானையோ ஒரு மிருகமோ தண்ணி குடிக்கிற சத்தம் மாதிரி அது. அந்த மிருகம் இருக்குது அப்படின்ன உடனே அந்த சத்தம் எந்த சைட்லேருந்து வருதோ அந்த சத்தத்தோட இடத்துல பானத்தை தசரதன் போட்டுவிடும். அது போட்ட உடனே என்ன ஆகிறது, அப்படின்னு தானே சத்தம் வரணும், அம்மா அப்பா அப்படின்னு சத்தம் வருது. அப்போனா என்ன, ஒரு மனுஷனுடைய சத்தம் வருது. நில குலைஞ்சு போய்டுறான் தசரதன். ஓடி போய் பார்த்தா ஒரு நல்ல யுவத்தன், யுவா பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் தசரதனுடைய என்னது விஷம் தோச்ச அந்த அஸ்திரத்தினால கீழே வீழ்த்தப்பட்டிருக்கான். அந்த ஸ்ரவணகுமார் மன்னிப்பு கேட்குறார், தசரதன் என்ன மன்னிச்சுருப்பா, இந்த மாதிரி சப்தவேதி போட்டுட்டேன் அப்படின்னு. அப்போது அந்த குழந்தை என்ன தெரியுமா சொல்கிறான், அந்த குழந்தை என்ன தெரியுமா சொல்கிறான், பரவாயில்ல என்னுடைய விதி நம்ம முடியட்டும், ஆனால் எங்கள் அப்பா அம்மா ரொம்ப நேரமாக தண்ணி தாகத்தில் இருந்தா, அவளுக்காக தான் வந்தேன், இங்கே தான் இருப்பாவா, நீங்கள் அவளுக்கு தண்ணி கொடுத்துருங்கோ. இதுக்கு பேர் சாகும்போது கூட தன்னுடைய டியூட்டி என்னவோ அதில் கருணும் கருத்துமாக இருக்கிறது. கொடுத்துட்டு அவன் போயிட்டான். இவர் தண்ணி எடுத்துட்டு போகிறார். அவள் ரெண்டு பேருக்கும் கண்ணு தெரியாது. கண்ணா குழந்தை வந்துட்டியாடா, கொடு தண்ணி கொடு அப்படிங்கிறா. ஏண்டா கண்ணா பேசவே மாட்டேங்கிற, ஏன் இத்தனை நேரம் எடுத்து என்னமோ கேள்வி கேட்குறா, பதிலே இல்லை. பக்கத்தில் வந்தோடனே சம்டைம்ஸ் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவா பக்கத்தில் வந்தால் தெரியும். எஸ்பெஷலி கண்ணு இருக்கிற வாளுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, கண் இல்லாத வாளுக்கு ஒன்றுமே அந்த உணர்வு உண்டு. உடனே கையை தொட்டு பார்க்குறான். யார் நீ, இதுனா என் குழந்தை கை மாதிரி இல்லையா, ஏதோ முரட்டு கையாக இருக்கே. சத்ரியனோட கை எப்படி இருக்கும், தசரதனுடைய கை. இந்த மாதிரி நடந்துருத்தோ என்னை மன்னிச்சிருங்கோ அப்படின்னு ஓன்னு அழறான் தசரதன். இருந்தாலும் புத்திர சோகம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லா விஷயத்தையும் கடந்த ஒரு விஷயம். அதனால் அந்த சோகத்தெல்லாம் கடந்து அவள் மன்னிக்க முடியல. அவளால் மன்னிக்க முடியாமல் என்ன பண்ணுறான்னா, எனக்கு எப்படி புத்திரனை பிரிஞ்ச சோகம் இருக்கோ அந்த மாதிரி புத்திரனை பிரிச்ச சோகத்தை நீயும் அனுபவிச்சு அதனால் செத்து போவ அப்படின்னு சாபத்தை கொடுத்துட்டு அவள் அந்த ஸ்பாட்லேயே செத்து போய்டுறான். அப்போ குழந்தை கிடையாது. வசிஷ்டர்கிட்ட ஓடி அழறார். யார், தசரதர். ப்ராப்ளம் எங்கே போய் அழணும், குருக்கிட்ட தான் போகணும். தேவேந்திரன்ட்ட போக முடியுமா, இல்லை எங்கே போக முடியும்? நல்லா ஏன்னா தேவேந்திரன் ப்ராப்ளம் வந்தாலே தசரதன்ட்ட ஓடி வரணும். வசிஷ்டர் சொல்கிறார், பா இதில் சாபம் இருக்கட்டும், பட் இதை ஒரு வரமாகவும் பார்க்கலாம். புத்திரனே இல்லைன்னு இவ்வளோ 1000 வருஷம் நீ கஷ்டப்படுறியே, இந்த சாபம் பழிக்கணுன்னா உனக்கு புத்திரன் பிறந்தே ஆகணும். இது என்ன சொல்கிறது, ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த கார்ப்பரேட்லலாம் சொல்லுவாள்ல, இதை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பாரு, வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக, சேலஞ்சாக பாரு, ரிஸ்க்கை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பாரு, என்னெல்லாமோ சொல்லுவாள்ல. இருக்கட்டும், என்றைக்காக இருந்தாலும் தசரதா, என்றைக்காக இருந்தாலும் யாராவது ஒரு காரணத்தினால இந்த பூலோகத்துலேருந்து செத்து தான் போகணும்.
நீயாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, எல்லோரும் வந்து போய் தான் ஆனும். அதனால் இது அப்படியே இருக்கட்டும், நீ சாகிறது இருக்கட்டும், முதல்ல புத்திரன் வர வழியை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறான். ஸோ இது அதனால் தசரதனுக்கு எப்போ புத்திரனை பெரியவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த தன்னுடைய ஏற்கனவே துர்நிமித்தங்கள் பார்த்ததுனால தான் உடனே அவசரமாக ராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்துக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறான். ரெண்டாவது வந்து ராமனை பெரியற ஒரு முக்கியமான தருணம். அதுவும் முந்தி மாதிரி விஸ்வாமித்திரன் மாதிரி ஒரு 1 month 2 months ப்ராஜெக்ட்லாம் இல்லை. இப்போ பெரிய லாங் ப்ராஜெக்ட், பர்மனெண்ட்டாக US போகிற மாதிரி. இது என்னது 14 வருஷமா அப்படின்னு. அதனால் வந்து தசரதனுக்கு வந்து எல்லாமே துர்நிமித்தமாக இருந்து சோகத்தில் ஆழ்ந்து போகிறான். சோகத்தில் ஆழ்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு விஷயந்தான், சாகிறது கூட தசரதனுக்கு இதில் கெஞ்சறான். யார்கிட்ட? கைகேயி கிட்ட. அவன் ராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்தை என் கண்ணால் பார்த்துடுறேனே அப்படின்னு. நோ, பிரச்சனையே அங்கே தான். பரதனுக்கு தான் நாடு கொடுக்கணும், இதுக்கு அவனுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அவர் வந்து கமிட் பண்ண முடியாமல் இருக்கார். யார்? தசரதனால். சரி ஓகே ஒழிஞ்சு போய் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் ஒரே இது. இத்தனைக்கும் நேற்று கதையில் பார்த்தோம், என்ன சொன்னார்? பரதனை முடிசூட்டுறது ஒன்றுமே இல்லை, நான் உடனே பரதனுக்கு முடிசூட்டுறேன், அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் கைகேயி ராமன் வனத்துக்கு போகிறது வந்து உனக்கும் ஒவ்வாதது, எனக்கும் ஒவ்வாதது, முடிசூட்டி கொள்ள போகின்ற பரதனுக்கும் ஒவ்வாதது, யாருக்குமே ஆகாததை ஏன் கைகேயி பண்ணற? திட்டி பார்க்குறாரு, கெஞ்சி பார்க்குறாரு, புகழ்ந்து பார்க்குறாரு, ஒன்றுமே நடக்கலை. அப்படியே வந்து பாதி மூர்ச்சியாய் இதுவாய் அப்படியே கிடக்கா. அப்போ கைகேயி பேச நிற்கிறான். கைகேயி வந்து ராஜாக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறான். என்னது அப்படின்னா, பாபம் கிருத்வேவ கிமிதம் மம ஸ்ரம்ஸ்ருத்ய சம்ஸ்ரவம் சேஷ க்ஷிதிதலே சன்ன ஸ்தித்யாம் ஸ்தாத்தும் त्वमहर्षै ஆஹுஹு சத்யம் ஹி பரமம் தர்மம் தர்மம் தர்மவிதோ ஜனாஹ சத்யமாஸ்ருத்ய ச மயா त्वं தர்மம் பிரதிச்சோதிதா. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க, ஹே ராஜாவே, தர்மத்தில் நீ நிலையாக நிற்பாயாக. என்ன தர்மம் இப்போது ராஜா கடைப்பிடிக்கணும்? கொடுத்த வாக்கு. நீ ஏற்கனவே வரம் கொடுக்குறேன்னு சொன்ன, அந்த வரத்தை இப்போ கொடுன்னு சொன்னேன், இதோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்ட. இப்போ நீ வரத்தை நான் கேட்டுவிட்டேன், நீ நிறைவேற்றி தான் ஆனும். அதுலேயும் தர்மத்துக்கு மூலமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா சத்தியம். சத்தியம் இல்லாத தர்மம் தர்மமே கிடையாது. அந்த சத்தியத்தை நீ கடைபிடிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யார் இதெல்லாம் சொல்கிறா? கைகேயி. யாருக்கு சொல்கிறா? தசரதனுக்கு. நிலைமையை பாருங்க. கூடாத இடத்துல கூடினா, காதை கொடுக்காத இடத்துல காதை கொடுத்தோன்னா, சங்கம் வைக்கக்கூடாத இடத்துல சங்கத்தை வச்சோன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உத்தமமான கைகேயி கூட இந்த மாதிரி மாற முடியும். சரி, அப்படி அந்த கைகேயி வந்து ஃபர்தராக சொல்கிறா, ராஜா ஷைபியனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஷைபியன்னா நம்ம ஊரில் சிபி சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிபி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய தொடையோடைய மாமிசத்தை எடுத்து கொடுத்தார். எதுக்கு? கழுகுக்கு கொடுத்தார். எதை காப்பாற்றுறதுக்காக? புறாவை காப்பாற்ற. அந்த புறா வந்து கழுகுட்டேந்து ஓடி ஓடி சிபி சக்கரவர்த்திக்கு சரண் வந்துடுத்தோம். சிபி சக்கரவர்த்தி என்ன தேடி வந்த வாளுக்கு நான் சரண் கொடுக்குறேன், அபயம் அப்படின்ட்டான். அந்த கழுகு வந்து சிபி சக்கரவர்த்தி கிட்ட முறையிடுறது, நீங்கள் பாட்டுக்கு அதுக்கு அபயம் கொடுத்துட்டேல், என்னுடைய தர்மத்தை பாருங்க, எனக்கு அதுதானே சாப்பாடு, என்னோடய இறையை அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் சாப்பிட்றேன், இப்போ என்னோடய இறையை நீங்கள் எங்கிட்டேருந்து பிடுங்கின்ட்டேலே, அதற்கு என்ன உனக்கு வேறு ஏதாவது தரேன்? இல்லை, இந்த புறாவோட மாமிசம் தான் இருக்கிறதுலே உத்தமமான மாமிசம், எனக்கு இந்த மாமிசம் தான் வேணும். இது எதுக்கு அப்படின்னா, சிபி சக்கரவர்த்தியை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தேவேந்திரனும் மேல் லோகத்துலேருந்து வந்து செக் பண்ணுவான். அப்போது வந்து அது சொல்லும். அப்போ வந்து ஃபைனலாக சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னாக்க, அதை விட உத்தமமான ஒரு மாமிசத்தை நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய தொடையிலேருந்து, அதை விட உத்தமமான மாமிசம் இருந்தால் சொல்லு, நான் உனக்கு தரேன் அப்படிங்கிறார் அவர். உடனே அந்த கழுகு என்ன சொல்கிறது, இதை விட உத்தமமான மாமிசம் வந்து நரமாமிசம்தான் அப்படின்னோடனே சிபி சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய இந்த ஸ்டோரியில் ஞாபகப்படுத்துகிறான். யார்? எப்படி தர்மத்துக்காக வந்து ஒவ்வொருத்தரும் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கைகேயி வந்து சொல்ல, தசரதர் கேட்க, இந்த நிலைமை வந்து தேவையா? அப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட, அலர்கர்னு ஒரு ராஜா
தான் அப்பா சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்காக கண்ணை தர்மத்துக்காக தன்னோட 2 கண்ணையும் கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் இந்த சமுத்திரத்தை பாருங்க தசரதரே, அந்த சமுத்திரம் வந்து பிரதிஜை பண்ணி கொடுத்துருக்கு பூமிக்கு. என்னது? தன்னுடைய நிலையை வந்து தாண்டாமல் அதனுடைய நிலையிலேயே இருக்கும் அப்படின்னு. அது எப்படி இருக்குது? அந்த சமுத்திரம் எப்படி தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கு? அந்த மாதிரி நீங்கள் தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டுருங்க. யார் லெசன் எடுக்கிறா? யாருக்கு? ஓ ஆமாம். அதாவது ஏற்கனவே ராமனை பிரிய போகிறோங்கிற வேதனை. அப்புறம் என்ன? சாதாரண காலத்தில் ஒரு வேதனை வந்தால் அது ஒரு டிகிரி. அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ராமனுடைய ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம், சிற்றரசர்கள் எல்லாருமே வந்திருக்கா, முனிஜனங்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கா, வசிஷ்டாதி பிராமணர்கள்லாம் ரெடியாக இருக்கா, ஊர் ஃபுல்லாக கோட்டை கொத்தலம் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும்போது அப்படியே ஆப்போசிட் விஷயம் நடந்தால் எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த பெயினில் இருக்கிறவருக்கு போய் தர்மத்தோட அட்வைஸ் வேற. பாவம் தசரதர். வால்மீகி என்ன எழுதுறார் அப்படின்னாக்க, எப்படி வந்து விஷ்ணுவோடைய மாய பாசத்தில் மகாபலி மாட்டின்ட்டு வெளியில் தப்பிக்க முடியாமல் மாட்டின்றாரோ, அந்த மாதிரி கைகை போட்ட வலையில் வந்து தசரதன் மாட்டின்ட்டார் அப்படின்னு. இனி தப்பிக்கவே முடியாது, என்ன பண்ணாலுமே வந்து அவருடைய அதர்மம் ஆகிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை போட்டா. அப்படி பண்ண உடனே ஹோல் அயோத்தியா ரெடியாக இருக்குது. கார்த்தால மெதுவாக எல்லாம் சந்தியா இதுவாகி சூரியோதயம் ஆக போகிறது. எல்லா கோவில்லையும் வந்து மணி அடிக்க ஆரம்பிச்சா, எல்லா கோவில்லையும் பால் அபிஷேகம், தேன் அபிஷேகம் என்னென்ன நடந்துட்டுருக்கு. ஊர் ஃபுல்லாக எல்லாரும் வீட்டில் யாரும் அடுப்பேற்றலை, தெரியும்ல, யாருமே அடுப்பு பற்ற வைக்கல. ஏன்? ஊர் ஃபுல்லாக கார்த்தாலேருந்து நைட்டு மட்டும் ராமனுடைய இதுக்காக. இது நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, நீங்கள் வந்து அமர்நாத்னு ஒரு யாத்திரா இருக்குது, போயிட்டு வாங்க. ஃபுட்டை பற்றி ஒன்றும் கவலையப்பட வேண்டாம். உலகத்துலேயே நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்டி ஃபுட்டு சாப்பிட முடியாது, அந்த மாதிரி ஃபுட்டு கிடைக்கும். கும்பமேளான்னு ஒன்று நடக்கும், மகாபூர்ண கும்பம், எஸ்பெஷலி எங்கள் பிரயாக்ராஜில். நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாம் கிடைக்கும் சாப்பாடு. எல்லோரும் ஏதாவது கொடுத்துட்டுருப்பா. நீங்கள் அதெல்லாம் ஒரு இந்த கும்பமேளாலாம் ஒரு தடவை போய் பார்த்தேன்னாக்க ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 2-3 கோடி பேர் தான் வருவா. ஒரு ஊர் கோடியில் ஒரு 2-3 கோடி பேர் இருப்பா. ஒரே எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஜனமாக இருக்கும். இன்னி மட்டும் அந்த கும்பமேளாவில் யாரோ தொலைஞ்சு போனா இதாச்சும் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் வருவா, எல்லாம் குளிப்பா, எல்லாம் போயிடுவா. பட்டும் அந்த மாதிரி ஊரே வந்து கொண்டாடுறது, ஊரே வந்து எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கு. ஆஹா ஓஹோ அப்படி இப்படின்னு எதிர்பார்த்து ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கு. வசிஷ்டர் முக்கியமாக காத்தால் ஆயிடுத்து இல்லையா, இது பண்ணணும் இல்லையா, ராஜாவை எழுப்பணும் இல்லையா. அதனால் இந்த பார்த்து என்ன பண்ணுறார், வசிஷ்டரே முக்கியமான பிராமண பிரமுகர்களோடு வந்து அந்த அரண்மனை வாசலில் வந்து நிற்கிறார். அந்த துவாரத்துக்கிட்ட வந்து நிற்கிறார். துவாரத்துக்கிட்ட வந்து நின்று இந்த மாதிரி ராஜா வந்து வரணும், டைம் ஆகிடுத்து, இது பண்ணணும். ஏன்னா ராமனுடைய ராசியில் அந்த புஷ்ய நட்சத்திரத்தில் அந்த டைம் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு ராஜாபிஷேகத்துக்கு. அதனால் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாத்தியார்லாம் வந்து புரோஹித்லாம் வந்து அந்த டைமில் ரொம்ப பர்டிகுலராக ஏதோ இது பண்ணிகிட்டே இருப்பாள். அப்போ போய் செல்ஃபி எடுத்துன்னு இருக்கக்கூடாது மனையில், புரியுறதா? ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ அப்படின்னா அவர் பார்க்கணுமே, அவர் மூஞ்சியை. ஆரம்பிக்கலாமாண்ணா, ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு மாதிரி கோபமாக கேட்பார், புரியுறதா? அது சரி போட்டோம், போனோம். மூடு சீரியஸாக இருக்கா. அப்போது அசிஸ்டரும் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. என்ன பண்ணுறது, ராஜா வெளியில் வரக்கானோம். ராஜா பாதி மூர்ச்சையாக இருக்கார், சுவாதீனம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, டயர்டாகி எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டார், நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கலை. இது எதுவுமே வெளியில் இருக்கிறவளுக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது சுமந்திரன் அனுப்புகிறார் வசிஷ்டர். ஏன் அப்படின்னா சுமந்திரனுக்கு மட்டும் தசரதன் என்ன கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா, அவருடைய ஆக்சஸ் கார்டு வந்து எல்லா டோரையும் திறக்கும். அன்லிமிட்டட் ஆக்சஸ், அட்மின் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம், தெரியுமா உங்களுக்கு? எங்கே வேணால் எப்போ வேணால் போகலாம். தசரதர் அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கார். ஈவன் என்னுடைய ராணிகளோடு இருக்கக்கூடிய அந்தப்புறமாக இருந்தாலும் சுமந்திரா அந்த சிச்சுவேஷனை கருதி ஏதாவது அர்ஜென்ட்டுனா நீ உள்ளே வரலாம் அப்படின்னு சுமந்திரனுக்கு மாத்திரம். அப்படின்னா சுமந்திரன் வந்து நம்ம சுமந்திரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கழவனார் அவர், வாக்கிங் ஸ்டிக் வச்சுருப்பார், அதெல்லாம் எழுதுறார் வால்மீகி. சுமந்திரன் வந்து கையில் குச்சி வச்சுருப்பார்னா. ஆனால் இந்திரன் மாதிரி வேகமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆள் சுமந்திரன். பரவேகமாக பண்ணுவார் எல்லா வேலையும். அந்த மாதிரி
அந்த மாதிரி சுமந்திரனை வந்து அனுப்புகிறார். சுமந்திரன் நேராக உள்ளே போனால் அதுக்கும் ஒரு வரையறை இருக்குது. இப்போ ஃபைனலாக அந்த ரூம்குள்ளே போனோம், இந்த ரூம் உள்ள தசரதர் இருக்காருன்னா வெளியில் நின்று ஸ்துதி பாடுறார். தசரதா எழுந்துருங்கோ, உலகமே போற்றக்கூடிய மாமன்னனே, புவியிலும் மேல் லோகத்திலும் கீர்த்தி பரப்பிய மகா தர்மிஷ்டனே, அப்படிலாம் ஒரே பாடுறா. அப்புறம் வந்து எல்லாம் உள்ளே தூங்கின்னு இருப்பார் ராஜான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் மியூசிக் பார்ட்டிலாம் கூட்டின்னு வரா. துந்துபி, ஷனாய், அது இது. ஷனாய் தெரியும்ல, நம்ம சவுத் இந்தியாவில் அதை கேட்டோம்னாக்கா இது ஏதோ ஒரு மோர்னிங்காக வாசிக்கிறோன்னு நினைப்போம். நார்த் இந்தியாவில் அதுதான் மங்களவாத்தியம். நம்ம ஊரில் மங்களவாத்தியம்னா என்ன? ஆமாம், அது வந்து அப்படியே டக்கு டக்குன்னு மாறணும், நல்லா டம் டம்னு கேட்கணும். இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துன்னு போனோடனே தசரதன் வந்து எல்லாத்தையும் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணும், எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிடும் அப்படின்ட்டார். சரின்னு சுமந்திரன் வந்து அப்படியே போனவுடனே அந்த மாதிரி ராஜா ரொம்ப வீக்காகவும் இதுவாகவும் இருக்கார், என்ன விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி சுமந்திரன் வந்து கேட்குறார். உடனே கைகேயி சொல்கிறா, ஒன்றும் இல்லை, ஸ்ரீராமனுடைய ராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்தினுடைய ஒரு ஜோஷில் உங்கள் ராஜா நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கலை. அதனால் சுமந்திரா போய் உடனே ராமனை இங்கே வர சொல்லு, பட்டாபிஷேக விஷயமாக பேசணும், ராஜ்யாபிஷேக விஷயமாக பேசணும். சுமந்திரன் வந்து கையை கூப்பி நிற்கிறான், கண்டிப்பாக போயிட்டு வரேன், ஆனால் ராஜா எனக்கு ஆக்ஞை கொடுத்தா தான் நான் போக முடியும் அப்படிங்கிறான். இவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு பதில் இல்லை. கைகேயி சொல்கிறா, ஆனால் சுமந்திரன் போக மாட்டேங்கிறான். ராஜா ஆக்ஞை கொடுக்கணும், அப்போ தான் நான் போவேன். ராஜா சொல்கிறது, போயிட்டு வா சுமந்திரா, போயிட்டு வா அப்படிங்கிறது. சரி, ராமனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் நடக்க போகிறது, ராமனை கூப்பிடுறாரு. எப்படி கூப்பிடணும்? சுமந்திரா, ராமனை உடனே வர சொல்லு, இப்படி தானே கூப்பிடணும். சுமந்திரா சொல்கிறா, இல்லை போய் கூட்டின்னு வாப்பா அப்படிங்கிறார். சுமந்திரனுக்கு ஒன்றுமே புரியல. வெளியில் பக்கத்தில் அப்படி போயிட்டு திருப்பி ஏதோ பண்ணிவிட்டு திருப்பி உள்ளே வரான். திருப்பி உள்ளே வந்த உடனே, நீ என்ன திருப்பி இன்னும் போவே இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தோடனே தசரதன் சொல்கிறார், உன்னை கூட்டின்னு வர சொன்னேன் இல்லையா, நீ போகாததுக்கு என்ன காரணம்? உடனே போ, உடனே கூட்டின்னு வா. சரி, ஓகே, ராமன் இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சுமந்திரன் வந்து தசரத மகாராஜா இருக்கிற இடத்துலேருந்து ராமன் இடத்துக்கு வந்து வேகமாக தேரில் போகிறான். ஊரில் இருக்கிறவா எல்லோரும் பார்க்குறா, ஓ ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுது, சுமந்திரன் வரார், சுமந்திரன் ராமனை பார்க்க போகிறார். ஓ எல்லாம் ஒரே பேச்சு, இங்கே எதுவும் அப்படி இருக்குமா இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா, ஒரே பேச்சு. சுமந்திரன் எல்லாம் பார்த்துன்னு இருக்கார். ராவா அங்கேருந்து ராமனுடைய கிரகத்துக்கு போகிறச்ச, ராமனுடைய கிரகம் எப்படி இருந்ததுன்னா, வால்மீகி எப்படி எழுதுறாருன்னா, ஸ்வர்க்கமும் கைலாய மலையும் சேர்ந்து ஒரு ஆக்காரமாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வெள்ளை வெள்ளேர்னு இருந்ததுதான் ராமருடைய. இது வெள்ளை வெள்ளேர்னு ஜொலிக்க 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 அந்த ஐவரி ஒயிட் ஷைனிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி ராமனுடைய பேலஸ்குள்ளே வந்து சுமந்திரன் போய் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி உங்களை உடனே கூப்பிட்றா அப்படின்னா, ஓகே நான் போயிட்டு வரேன். இப்போ என்ன பண்ணணும், ராமர் உடனே கிளம்பணும். ராமர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சீதை கிட்ட சொல்லிட்டு போகணும், ஏன்னா 2 பேரும் விரத பரிபாலனம் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. ராமர் என்ன சொல்கிறாரு சீதா கிட்ட அப்படின்னா, லக்ஷயித்வா ஹ்யபிப்ராயம் பிரியகாமா சுதீக்ஷினா சம்சோதயதி ராஜானாம் மதர்த்தம் மதிதேக்ஷனாம் சப்ரஹுஷ்டா மகாராஜம் இதகாமானுவர்த்தினி ஜனனி சார்த்தகாமாமே கைகேயாதிபதே சுதா திருஷ்டயா கலு மகாராஜோ மகிஷ்யா பிரியயா சஹ சுமந்திரம் பிரஹினோனேத தூதமர்த்த காமகரம் மம யாதிருஷி பரிஷத் தத்ர தாதிருஷி தூத ஆகதः த்ருவம் அத்யைவ மகாராஜா யவராஜ்யோபிஷேஷ்யதே ஹந்த சீக்கிரமிதோ கத்வா திரக்ஷ்யாமி ச மஹீபதிம் சத்வம் பரிவாரேன சுகமாவச ரமஸ்வச்ச அப்படிங்கிறார். என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்க, இதை பாரு சீதா அர்ஜென்ட்டாக கூப்பிட்டுருக்கா என்ன,
யாரு கூப்பிட்டுருக்கா? அம்மா பேசு. அர்ஜென்ட்டாக கூப்பிட்டுருக்கா. என்ன கூப்பிட்டுருக்கா அப்படின்னாக்கா, கைகேயும் சுமந்திரன் வந்து சொல்கிறார், கைகேயோடைய அரண்மனையில் ராஜா இருக்கார், உங்களை உடனே வர சொல்கிறார் அப்படின்னு. உடனே ராஜா வந்து சீதையை விட்டுட்டு போனோம் இல்லையா, சீதா கிட்ட சொல்கிறார், சீதா இங்கே இரு, தன்னோட ரொம்ப பிரியமான ராணியோட ராஜா இருந்து அந்த இடத்துலேருந்து என்னை கூப்பிடுறார். அப்போனா என்ன, அந்த இடத்துல வந்து ராஜா வந்து அந்த நியூஸை சொல்லியிருப்பார் கைகேயி கிட்ட. அந்த கைகேயி ராஜாவுக்கு என்ன இருக்கிறதுலே என்ன ரொம்ப பிடிக்கும், என்னுடைய ராஜ்யாபிஷேக விஷயத்தை வந்து சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருப்பா கைகேயி. அவள் 2 பேரும் சேர்ந்து என்னை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறா. ப்ளஸ் இவ்வளோ அர்ஜென்ட்டாக வர சொல்கிறாருன்னா இப்போ நடக்க போகிற ராஜ்யாபிஷேகம், என்னுடைய இந்த ராஜ்யாபிஷேகத்தோட சம்பந்தமாக ஏதாவது முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லுவா. நான் இம்மீடியட்டாக உடனே நான் உடனே கிளம்புறேன், உடனே போயிட்டு பார்த்துட்டு வரேன். நான் பார்த்துட்டு வர்றது மட்டும் நீ என்ன பண்ணு, மற்ற சகேலி எல்லாரும் இருக்கா இல்லையா, அவள் எல்லாரோடையும் நீ வந்து சுகமாக இங்கே வந்து ஆனந்தமாக இரு, நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு ராமன் கிளம்புறான். இதுதான் சீதையை வந்து இந்த மீட்டிங் சீதையை நான் பண்ணிவிட்டு கிளம்புறார். அந்த மாதிரி போனோடனே ராமா வெளியில் வரார். கூட யார் வருவா? லக்ஷ்மணன். ஏன்னா ராமர் வந்து எப்போ வேணால் வெளியில் வருவார்னு 1 hour முன்னாடியே வெயிட் பண்ணுற ஆள் லக்ஷ்மணன். அப்படி ஒரு தம்பி கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் எல்லாருக்கும். அப்படியே ரெடியாக வெயிட் பண்ணுறார். அப்படியே வந்து ராமர் வந்த உடனே நல்ல வெள்ளை குதிரைகள், இருக்கிறதுலே உச்சமான ஹை கேடரில் இருக்கக்கூடிய குதிரைகள், நல்ல இந்திரன் மாத்திலியோடைய ரதத்துக்கு நிகரான ஒரு நல்ல ஸ்வேதமாக ஒயிட் கலரில் இருக்க, ஒயிட் கலர் கார். என்ன, ராமருடைய காரோட கலர் வந்து ஒயிட், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி போட்டு அந்த கொடை இருக்கு இல்லையா, அந்த கொடையே சூரியன் மாதிரி இருக்கான். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து ராமர் வந்து அப்படி ஏறி நின்ன உடனே பின்னாடி அவனுக்கு மெய்க்காவலனா வந்து லக்ஷ்மணன் ஏறி நின்ன உடனே என்ன சொல்கிறது, எல்லாரும் வந்து அப்படியே ராமனே பார்த்துட்டு இருக்காளாம். இதில் என்னென்னா ராமருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக எடுத்தான். வால்மீகி என்ன எழுதுறார் அப்படின்னாக்கா, யஸ்ச ராமம் ந பஷ்யேத்தோ யம் ச ராமோ ந பஷ்யதி நந்திதா சர்வலோகேஷு ஸ்வாத்மாப்யேனம் விகர்ஹதே. அப்படின்னா என்னென்னா, என்ன ஒரு நிர்பந்தம்னா ராமனுக்கு, எல்லாரும் ராமனை பார்க்கலன்னா அவளுக்கு லாஸ். ராமர் வெளியில் வரார், ராமரை நான் பார்த்துட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லணும். இன்னொன்று ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா, ராமன் என்ன பார்த்துட்டான்னு சொல்லணும். இது 2ம் நடக்கலைன்னா கூட அவள் எல்லாரும் அவ்வளோ துக்கப்படுவாளாம். எதுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை போடுறாருன்னா, வால்மீகி அவ்வளோ டீப் லவ் டுவர்ட்ஸ் ராமா. என்டையர் அயோத்தியா மக்களுக்கு நான் ராமனை பார்க்கணும், ராமன் என்னை பார்க்கணும், அப்படி இருக்கலாம் எல்லாரும். அதனால தேர் வந்து மெதுவாக தான் மூவ் ஆறுதான். ராமர் வந்து கான்ஷியஸாக எல்லாரையும் இப்படி பார்க்குறாராம். புரியுறதா? அந்த மாதிரி ராமன் வலம் வர எல்லாரும் பார்த்து ஆனந்தமாக இது பண்ணோடனே நேராக வந்து கைகேயி பவனத்துக்கு வர, கைகேயியோட அரண்மனைக்கு வந்து அந்தப்புறத்துக்குள்ளே வந்த உடனே நேராக வந்த உடனே 2 பேருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணுறார். அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் சமாளிச்சுண்டு ஓரளவுக்கு சேர் மேலே சிம்மாசனத்தில் உக்காந்து, சேர் சொல்லக்கூடாது, அந்த காலத்தில் சேர் கிடையாது, சிம்மாசனத்தில் உக்காந்துருக்கா. தசரதருடைய ரொம்ப கவலைப்பட்டு மூஞ்சி வாடி போய் துவண்டு போய் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்த்தேன். இதில் ராமன் இன்னொன்று என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னாக்கா, எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் எவ்வளோ உடம்பு சரியில்லைனாலும் ராமனை பார்த்த உடனே உற்சாகமாகி கண்ணில் வந்து ஒரு வாஞ்சை வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும் தசரதன். அது ஏற்படலை, கஷ்டம். அதில் யதோ மூலம் நரஹா பஷ்யேத் பிராதுர்பாவ மிஹாத்மனஹா கதம் தஸ்மின் நவர்த்தேத பிரத்யக்ஷே சதி தெய்வத்தே பிரியம் துவம் அப்பிரியம் வக்தும் வாணீநாஸ்ய பிரவர்த்ததே தத்வஷ்யம் துவயா காரியம் ததேனானுஸ்ருதம் மம. அப்போது என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி அப்பா இப்படி இருக்காளே, அப்பா இப்படி இருக்கவே மாட்டாளே, யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாளா, யாராவது ஏதாவது பண்ணிட்டாளா
அதுக்கும் முன்னாடி என்ன தெரியுமா கேட்குறார் ஃபஸ்ட்டு ராமர், என்னால் ஏதாவது தப்பாயிடுதா, நான் ஏதாவது அப்பாக்கோ உங்களுக்கோ ஏதாவது செய்யாததை ஏதாவது நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்கோ, ஏதாவது தப்பாயிடுதுன்னா சொல்லுங்க, உடனே திருத்திக்கிறேன். யார்? ராமர், தசரதன். இல்லைன்னா அப்பா இப்படி மூஞ்சி வாடி இருக்க மாட்டாரே அப்படின்னு. இல்லை வேறு யாராவது ஏதாவது அப்பாவை சொல்லக்கூடாத வார்த்தையை சொல்லிட்டாலா சொல்லுங்க, நம்ம சரி பண்ணிடலாம் அதை அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்புறம் ஏஷமஹ்யம் வரம் தத்வா புராமாம் அவிபூஜ்யச்ச சபశ్చాத் தப்யதே ராஜா யதான்ய பிராகிருதஸ்ததா. கைகேயி சொல்கிறா, உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, பூர்வ காலத்தில் சொன்னபடி வரம் தரேன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ அந்த 2 வரத்தை கேட்டாக்க ஒரு கீழான ஆள், பிராகிருத புருஷன் ஒருத்தன் இருக்கான் இல்லையா, 2 புருஷால் இருக்கா. சாஸ்திரம் 2 பிரிக்கிறது புருஷால, சம்ஸ்கிருதி புருஷா பிராகிருத புருஷா அப்படின்னு. பிராகிருத புருஷானா என்ன, வேதம் தர்மம் இதை பற்றிலாம் கவலைப்பட மாட்டான், கண்டதே காட்சி கொண்டதே கொள்ளும், போட நீ மச்சு உன் வேதமாச்சு புண்ணியமாச்சு பாபமாச்சுன்னு இருக்கிறோம். சம்ஸ்கிருத புருஷா என்னன்னா, எது பண்ணுறதுனாலும் இது சரியா இது தவறா, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு பிடிக்கல அதெல்லாம் பற்றி கவலையே பட மாட்டான். ஃபஸ்ட்டு இது அலௌடா, இது மற்றவாளுக்கு நன்மையை கொடுக்குமா, இது உயர்ந்த விஷயமா, இது என்னுடைய கோலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா, பரந்தாமன் அடையிறதுக்கு எனக்கு இது உதவியாக இருக்குமா, இந்த மாதிரி நினச்சி செயல்படுறவா சம்ஸ்கிருத புருஷா. கைகேயி என்ன சொல்கிறா, ஏதோ ஒரு பிராகிருத புருஷன் மாதிரி உங்கள் அப்பா இருக்காரு அப்படின்றான். ராமர் கோபம் வருமா வராதா? ராமருக்கு தான் கோபமே வராது, என்ன பண்ணுறது. அதிசிரஜ்ய ததானீதி வரம் மம விஷம்பதி சநிரர்த்த கதஜலே சயத்தும் பிந்தும் தம் இச்சதி. தண்ணியெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அந்த பிரிட்ஜு கட்டின மாதிரி இருக்குது. அதாவது இந்த வரம் என்ன எடுத்து அப்படின்னா, வரம் நிரர்த்தகமாக எடுத்து, தர்ம மூலம் இதம் ராம வதிதம் ச சதாமபி தத் சத்தியம் ந தியஜேத் ராஜா குபிதஸ்த்வத்கிருதோயதா. நான் என்ன சொல்லிட்டேன், நான் என்ன சொன்னேன்னா ராமா, இருக்கிறதுலே தர்மம் தான் உயர்ந்தது, அந்த தர்மத்துக்கு மூலமாக இருக்கிறது கொடுத்த வாக்கு சத்தியத்தை காப்பாற்றணும். அந்த விஷயம் இது பண்ணால் ராஜா கோபத்தை ஆயிட்டாரு. எதி தத் வக்ஷதே ராஜா சுபம் வா எதி வா சுபம் கரிஷ்யசி சதா சர்வமாக்கியாஸ்யாமி புனஸ்துவகம். ராமன் என்ன சொல்கிறான்னாக்க, எந்த ஒரு விஷயம் ராஜா சொல்ல முடியாமல் இப்போ தவிச்சுன்னு இருக்காரோ, அது சுபமான விஷயமோ அசுபமான விஷயமோ, அது என்னவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க, நான் கடைபிடிக்கிறதுக்கு ரெடி. என்ன டாக்டிக்கலாக மூவ் பண்ணுறா பாருங்க கைகேயி. ஃபஸ்ட்டு ராமன் கிட்ட இந்த உத்தரவாதம், அவளுக்கு தெரியும் ராமன் சத்தியசந்தன், தசரதன் ஒரு டிகிரி அப்படின்னா ராமன் இன்ட்டு 10,000 தெரியும். ராமன்கிட்ட இப்போ வார்த்தையை வாங்கிட்டோன்னா முடிஞ்சது வேலை. यदि त्वबहितं राज्ञः त्वयि तन्न विपश्यते ततोहम अभिदास्यामि न ह्येष त्वयि वक्षति. அப்படின்னா என்னாச்சு அப்படின்னாக்க, என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க, ராஜா என்ன சொன்னாரோ, ராஜா உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னாரோ அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு. அது நீங்கள் நான் வாக்கு கொடுக்குறேன், ஐம் சபதம் நான் பண்ணுறேன், நீங்கள் ஃபுல்லாக ஓப்பனாக நீங்கள் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொன்னான். உடனே என்ன பண்ணுறா கைகேயி, டீட்டெயில்டாக ஒன்றும் என்ன அழகாக சொல்கிறா. என்னது, தத்திரமே யாச்சதி ராஜா பரதஸ்ய அபிஷேச்சனம். நான் எல்லா ஸ்லோகமும் கண்டினியூஸாக படிக்க முடியாது, ஏன்னா படித்தேன்னா இன்றைக்கி மட்டும் 2 சர்க்கம்தான் ஓடும். அயோத்தியா காண்டத்துலேயே 119 சர்க்கம் இருக்குது. மொத்தம் ராமாயணத்தில் 534 சர்க்கம் இருக்குது. 480 நாள் தேவைப்படும். அப்புறம் தத்திரமே என்ன கேட்டேன்னா, நான் என்ன கேட்டேன் அவர்கிட்ட, பரதனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொன்னேன். கமனம் தண்டகாரண்ய தவச்சைவாத்திய ராகவ, நீ தண்டகாரண்யத்துக்கு போகணுன்னு நான் கேட்டுட்டேன். यदि सत्य प्रतिज्ञां त्वं पितरं कर्तुमिच्छति आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदं शृणु. கேளு, இவ்வளோதான் நான் கேட்டேனா. அப்பாவுடைய வாக்கிய சத்தியம் ஆகணும்னா இது 2 தான் பண்ணணும். ஒன்று பரதனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம், இன்னொன்று
நீ தண்டகாரண்யம் போகணும். ஏதேன த்வாம் நரேந்திரோயம் காருண்யேன சமாப்ளுதா ஷோகௌ சம்க்ளிஷ்டவதனோ ந சக்னோதி நிரீக்ஷித்தும். இந்த பர்றமா இவ்வளோதான் விஷயமே, சிம்பிள் விஷயம். என்னது? பரதன் அரசாளனும், நீ வனத்துக்கு போனோம். இந்த ஒரு சிம்பிளாக ரெண்டு விஷயத்தை தான் கேட்டேன். அதுக்கு இவர் சோகமாகிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்றை கூட கண்ணெடுத்து பார்க்க முடியாத நிலைமைக்கு ஆகிட்டா இருப்பார். இப்படியா இருப்பார் ஒருத்தர்? ஃப்ரம் ஹியர் ராமாயணா பிகின்ஸ். ராமர் பேச ஆரம்பிக்க போகிறார். அஹம் ஹி சீதாம் ராஜ்யம் ச பிராணனிஷ்டான தனானி ச ஷஷ்டோ பிராத்ரோ ஸ்வயம் தத்யம் பரதாய பிரச்சோதிதா. என்ன சொல்கிறான்? அம்மா, அப்பாவோட வாக்கு வரம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீ ஒரு வார்த்தை சொன்னேன்னா சீத்தை, என்னுடைய பணம், என்னுடைய பதவி, என்னுடைய பிராணன் முதற்கொண்டு நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக நான் கொடுக்க மாட்டேனா அப்படின்னு கேட்குறேன். சிஸ் ராமா, இதுக்கு எதுக்கு வாக்கு, இதுக்கு எதுக்கு சபதம், இதுக்கு எதுக்கு வரம், இதுக்கு எதுக்கு இந்த விஷயம்லாம்? தவத்வஹம் க்ஷமம் மன்யே நோத் சுகஸ்ய விளம்பனம் ராமஹா தஸ்மாதிதி சீக்கிரம் மனம் துவம் கந்தும் அரசி. உடனே கைகைக்கு என்ன எடுத்து? ரிலாக்ஸ் ஆகிடுது. அட ஆமாம், சூப்பர். அதனால் ராமா, இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ரொம்ப டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, நீ குவிக்காக வனத்துக்கு கிளம்பிடு. முதல்ல அவளோட புத்தி எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க, உடனே சீக்கிரமாக போயிடு, நீ சீக்கிரமாக. அதுக்கு முன்னாடி கைகை இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பரதன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, கச்சந்து சைவானியத்தும் தூதா சீக்கிர ஜகைவர்த்த பரதம் மாதுல குலாத்தியாய்வை நிருப சாசனாத்து. அம்மா, டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, உடனே யாராவது ஆள் அனுப்புவோம், உடனே பரதனை வர சொல்லுவோம். ஏன்னா அபிஷேகத்துக்கான எல்லா விஷயமும் ரெடியாக இருக்குது. பரதன் வந்துட்டான்னா உடனே இது பண்ணிடலாம். அது மட்டும் இல்லை, தண்டகாரண்யமேஷோகம் கச்சாம் ஏவகி சத்வரகா. நான் உடனே கிளம்புறேன். இவ்வளோதானே விஷயம். கைகை என்ன இவ்வளோதான்னு சொன்னாலோ அதை விட இவ்வளோதாங்கிறான் ராமன். இவ்வளோதானே. பரதனுக்கு உடனே வர சொல்லுங்க, வந்த உடனே இங்கே எல்லாம் ஆல்ரெடி எல்லோரும் வந்திருக்கா, ரெடியாக இருக்கா. ஈவன் 1 or 2 days டிலேனாலும் உடனே பரதனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணலாம். அவன் வரத்துக்குள்ளே இப்போவே நான் தண்டகாரண்யத்துக்கு கிளம்புறேன். இதுக்கு மேலே என்ன இதில் யோசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு? அவிச்சாரிய பிதுர் வாக்கியம் சமாவஸ்தும் சதுர்தச. வேறு விசாரமே கிடையாது எனக்கு. அப்பா சொல்லிட்டாலோனோ, அப்பா சொல்லிட்டா, அப்பாவோட வாக்கியம். நான் போகிறேன், வனத்துக்கு போகிறேன், 14 வருஷம், இதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆமா ராமா, நீ லேட் பண்ணாத, நீ உடனே வனத்துக்கு கிளம்பிடு. யாவத்வம் ந வனம் யாத்தா புராதஸ்மாதி வரம் பிதா தாவன்ன தே ராம ஸ்நாஸ்யதே போக்ஷதீப. ராமா, ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நீ உடனே கிளம்பு அப்படின்னா, நீ கிளம்புறது மட்டும் ஸ்நானமோ போஜனமோ உங்கள் அப்பா சாப்பிட மாட்டார். நீ வனத்துக்கு கிளம்பினாதான் அவர் குளிக்கவே குளிப்பார், சாப்பிடவே சாப்பிடுவார். அதனால் நீ எவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்புறியோ அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அவருக்கு நல்லது. கைகையால் மட்டும்தான் இப்படிலாம் பேச முடியும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் கைகையை பார்த்து ராமர் சொல்கிறார், என்னம்மா இதில் என்னம்மா இருக்கு? நாகமர்த்தோ பரோ தேவி லோகம் அவஸ்துதம் உத்ஸஹே வித்திமாம் ரிஷி பிஸ்துல்யம் விமலம் தர்மமாஸ்திதம். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த தர்மத்தை ராமர் தர்மத்தை எடுத்து சொல்கிறார். அனோக்தப்யத்ர பவதா பவத்யா வச்சனதகம் வனே வத்ஸ்யாமி விஜனே வர்ஷணீக சதுர்தசா
நன்யூனம் மயி கைகேயி கிஞ்சித ஷாம்சே குணான் யத் ராஜானம் அவோச்சஸ்துவம் மமேஸ்வரதரா சதி பரதः பால்யேத் ராஜ்யம் சுஷ்ரூஷே ச பிதுர்யதா ததா பவத்யா கர்த்தவ்யம் சஹி தர்ம சனாதனஹா. என்ன சொல்கிறேன்னா, ஏஷா தர்ம சனாதனஹா ஏஷா தர்ம சனாதனஹா அப்படின்னு 2-3 இடத்துல ராமர் வந்து சனாதனம் 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 அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏன்னா தொன்று தொட்ட காலத்திலேருந்து காப்பாற்றப்பட்டு கொண்டு வரப்படக்கூடிய தர்மம், எந்த தர்மம் வந்து மனிதர்களை இந்த புவியில் இன்னும் இன்பத்துடன் தாங்கி கொண்டிருக்கிறதோ அந்த தர்மம் சனாதனம். அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நான் உடனே கிளம்புறேன், அதில் என்ன இருக்குது, உடனே போகிறேன். ஐ திங்க் வால்மீகிக்கு கோபம் வந்துருத்தா என்னன்னு தெரியல, வந்திருக்கும், கோபம் வந்திருக்கும் வால்மீகிக்கு. அதனால் கீரர் சொல்வார், யார் சொன்னார் நேற்றுக்கு, எங்கள் கணேஷ்ஜி சொன்னார், கீரர் சொல்லுவாராம், ராமாயணத்தில் ஒரு கூனி, மகாபாரதத்தில் ஒரு சகுனி அப்படின்னு அது சொல்லும்போதே ஒரு கோபத்தோடு அப்படி சொல்லுவாராம். கைகேயி மேலே எல்லாருக்குமே கோவம், பூலோகத்தில் எல்லாருக்குமே கோவம் எக்ஸப்ட் ராமன். வால்மீகிக்கு கோவம் வந்துடுத்து. எப்படி தெரியறது அப்படின்னா, ராமர் கைகேயியை எல்லா இடத்துலையும் மாதா மாதா சதி தேவி அப்படின்னு தான் அட்ரஸ் பண்ணுறாரு. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் மட்டும் கைகேயின்னு இருக்கு. வால்மீகி கொஞ்சம் அவர் இதுவாக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா கண்டிப்பாக ராமர் கைகேயியை கைகேயின்னு கூப்பிட மாட்டார். ஓகே, அதனால் வந்து ச ராமஹா பிதரம் கிருத்வா கைகேயீம் ச பிரதக்ஷணம் நிஷ்கிராமயந்தः புரதः தஸ்மாத் ஸ்வம் ததர்ஷ சுஹ்ருஜனம். என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, கைகேயையும் தசரதையும் பிரதட்சணமாக வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுற. இதெல்லாம் வந்து அட்டக்கிண்டு கண்ணிலெல்லாம் ஜலம் தழும்ப 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 ஓடிண்டே இருக்கு. கண்ணில் ஜலமும் கோபமும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஓடின்னு இருக்கு. யாருக்கு? லக்ஷ்மணனுக்கு. பக்கத்தில் நின்றுருக்கான், அப்படியே பேசவும் முடியாது, இன்டர்ஃபியரும். அண்ணா பேசும்போது லக்ஷ்மணன் பேச மாட்டான். அண்டு தெரியும் எங்கே நம்ம பேசணுமோ அங்கே தான் பேசணும்னு. அப்படியே சைலண்ட்டாக அப்படியே பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்று அழுதுன்னு இருக்கான். ஒரு சைடு வந்து கைகேயி பண்ணுறதோட விஷயம் தெரியாது, இன்னொரு சைடு ஏப்பலா பிச்சையா ஏமாந்து போகிற அண்ணா இல்லை, அப்படி தானே தெரியும் அவனுக்கு. ஐயோ, உங்களுடைய நல்ல குணம் பின்னாடி சொல்கிறான், உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமான குணம், அதனால் உலகமே உங்களை ஏமாத்துறதுன்றான். ராமர் வந்து சிரிக்கிறார், உலகம் ஏமாத்துறதா, நான் தர்மத்தில் இருக்கேன்ப்பா அப்படிங்கிறார். அந்த மாதிரி ஒரே இது பண்ணுறான். நேராக என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, நான் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு பெரியவாள்கிட்டையும் மற்ற மாதாக்கிட்டையும் நான் விடை வாங்கிட்டு கிளம்புறேன். அப்பவும் பர்மிஷன் வாங்குறேன், ஏன்னா போன்னு சொல்லியாச்சு, ஏன் இங்கே இன்னும் சுற்றின்னு இருக்கேன்னு கேட்டுறக்கூடாதுல்ல. அதனால் வந்து என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னாக்கா, மற்ற மாதாக்கிட்டையும் மற்ற முக்கியமான வாழ்கிட்டையும் நான் சொல்லிண்டு நான் உடனே கிளம்புறேன், இங்கேருந்தே கிளம்பிடுறேன்னா அப்படின்னு ராமர் சொன்னார். அடுத்தது ராமர் என்ன பண்ணுறார், நேராக வந்து இதுக்கிட்ட வரார், எங்கள் கௌசல்யா இருக்கிற இடத்துக்கு வரார். என்னது, கௌசல்யா கிட்ட வந்து சொன்ன உடனே என்ன ஆகிறது, கௌசல்யா மூர்ச்சையாய் விழுந்துடுறான். இந்த விஷயம் ஸ்லோவாக அந்தப்புறத்துலேருந்து வெளியில் வந்து பரவின்னு இருக்கு. வெளியில் மெதுவாக ரூமர் போயின்னு இருக்கு. என்ன நடந்துட்டுருக்கு, இந்த 2 எம்எல்ஏ அந்த பக்கம் போகிறா, அந்த நம்ம அப்படி பார்த்துட்டே இருப்போம். நோ ஹாட்டஸ்ட் நியூஸ், லேட்டஸ்ட் நியூஸ், வி see 2 MLAs மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி பிஜேபி ஆஃபீஸ். ஒன்று இங்கே என்ன நடக்கிறதுனே தெரியாமல் இவன் நியூஸ் ஓட்டின்னு இருப்பான்ல, அந்த மாதிரி அயோத்தியாவில் வந்து என்ன நடக்கிறது. போன வசிஷ்டர் மகாஜனங்கள்லாம் அப்படியே நின்றுருக்கா. சுமந்திரன் என்னடான்னா குறுக்க உள்ளே போயிட்டு வரார். ராமன் என்னடான்னா இங்கே வந்துட்டு திருப்பி கௌசல்யாவை பார்க்க போகிறார். ஒன்றும் டெசிசிவாக யாருக்கும் ஒன்றுமே தெரியல. நேராக கௌசல்யா வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, நேராக வந்து கௌசல்யா வந்து வழக்கம் போல் பூஜை பண்ணின்னு இருக்கா. அயோத்தியாவில் மூடு எப்படின்னாக்க, வல்லவர்கள், பெரியவர்கள், சான்றோர்கள், சின்ன குழந்தைகள், ரோட்டில் இருக்கிற தோட்டி தொப்பலாம், அது
கடை வச்சிருக்கிறவன், பெரிய ஆள், சின்ன ஆள், எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயந்தான். இன்றைக்கி ராமர் வந்து ராஜ அபிஷேகம் போகிறது. வேறு எந்த அஜெண்டாவும் கிடையாது. அந்த உடனே ராமர் வந்து மெதுவாக வந்து சொல்கிறார், ராமர் வந்து எல்லாம் வந்து ராணிக்கிட்ட வந்து சொல்கிறார். சொன்ன உடனே என்னது, கௌசல்யா மயக்கம் போட்டே விழுந்துடுறார். ராமர் வந்து கௌசல்யாவை கன்சோல் பண்ணுறதுக்கு படுற பாடு இருக்கே, அந்த பாடு. தேவி நூனம்ன ஜானீஷே மகத் பயம் உபஸ்திதம் இதம் தவச்ச துக்காய வைதேஹ்யா லக்ஷ்மணாஸ்யச்ச. ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார். தேவி, ஒரு மகத் பயம் ஒன்று நம்ம தலையில் வந்து விடிஞ்சிருக்கு. உனக்கு, சீதைக்கு, லக்ஷ்மணனுக்கும் ஒவ்வாதது இது, அதாவது உங்களால் ஒத்துக்க முடியாதது ஒன்று, அப்படி ஒன்றுத்த சொல்ல போகிறேன். என்ன அப்படின்னா, கமிஷ்ய தண்டகாரண்யம் கிமனேனாசனேன மே விருஷ்டரசனாயோக்யோ ஹி காலோயம் மமுபஸ்திதः சதுர்தச ஹி வருஷானாம் வத்ஸ்யாமி விரஜனே வனே கந்தமூலஃபலைர்ஜீவனம் ஹித்வா முனிவாதிமிஷம் பரதாய மகாராஜோ யௌவராஜ்யம் பிரயச்சதி மாம் புனர்தண்டகாரியம் விவசயதி தாபசம். அம்மா, நான் தண்டகாரண்யம் போகணும். எப்படி இருக்கும் அம்மாவுக்கு? நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்காமல் விரதம் இருந்து அபிஷேகம்லாம் பண்ணி இன்றைக்கி ராமன் வந்து அரியாசனத்தில் ஏற போகிறான் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக பூஜையை முடிக்கிறா. ராமன் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த மாதிரி சொல்கிற, நான் வனத்துக்கு போகிறேன். ஷட் சாஷ்டௌ ச வருஷாணி வத்ஸ்யாமி விஜனே வனே. எஸ்பெஷலி தண்டகாரண்யத்தில் வந்து, தண்டகாரண்யம் வந்து விஜனவனம்னு வால்மீகி சொல்கிறார். ஏன் அப்படின்னா, மனுஷால் இருக்கிறதுக்கு லாய்க்கு இல்லாத ஒரு வனம் அது தண்டகாரண்யம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம பின்னாடி தெரியும், தண்டகா வன ஜன பாவன ராம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ராமர் வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த தண்டகா வனம் எப்படி இருந்தது? மிக அபாவனமாக இருந்தது. யாருமே அந்த மாதிரி ஒரு வனத்துக்கு ராமனை போனோம் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஆசேவ மனோ வன்யான பலமைஷன், அங்கே போய் என்னை பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு ரிஷி முனிவர் மாதிரி நான் இருக்கணும், அங்கே தபஸ் பண்ணணும், இதுதான் வந்து விஷயம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான். கௌசல்யா வந்து தன்னுடைய துக்கத்தை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறான்னா, யதி புத்திர ந ஜாயத்தே மம சோகாய ராகவ நஸ்மா துக்கமதோ பூயः பஷ்யேம அகம் பிரஜாः ஏகையேவ ஹி வந்தியாயாः சோகோ பவதி மானசः அப்ரஜாமஸ்மீதி சந்தாபோ ந ஹன்ய புத்திர வித்யதே ந திருஷ்டபூர்வம் கல்யாணம் சுகம் வா பதிபௌருஷே அபிபுத்ரே விபஷ்யேயம் இதி ராமஸ்திதம் மயா ச பகூன்யம் அனோஜ்ஞானி வாக்கியானி ஹிருதயசிதாம் அகம் ஸ்ரோஷ்யே சபத்னீனாம் வராணாம் பராசதி. கைகை என்ன சொல்கிறா, ராமா நீ எனக்கு பிறக்காமே இருந்திருக்கலாமே ராமா அப்படிங்கிறார். எந்த அளவுக்கு துக்கம் நெஞ்சு அடைச்சிருக்குன்னா இந்த வார்த்தையை சொல்லுவார் கௌசல்யா சொல்கிறா, ராமா நீ எனக்கு பிறக்காமல் இருந்திருக்க வேண்டியது தானேடா அப்படிங்கிற. ஒரு மலடிக்கு ஒரே ஒரு துக்கம்தான் இருக்கும். என்ன? குழந்தை இல்லைன்னு ஒரு துக்கம் இருக்கும். அது மட்டும் மைண்டில் எங்கேயோ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவன் பாட்டுக்கு இருப்பா. இந்த மாதிரி பிறப்பானே, இந்த மாதிரி மனசை கவருவானே, இந்த மாதிரி நீ இருப்பானே, அப்புறம் இந்த மாதிரி நீ வந்து விட்டுட்டு போவானே, நீ எல்லாம் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறான். நோ, யூ ஆர் நாட் கோயிங், அப்சல்யூட்லி நாட் கோயிங். ரீஐட்ரேட் பண்ணுறான். என்னது?
கைகேயியோட கௌசல்யாவுடைய கஷ்டத்தை பாரு. நான் பல வருஷம் நிறைய துக்கத்தை மனசில் சுமந்துன்னு இருக்கேன் ராமா. என்ன துக்கம் அப்படின்னா எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பட்டத்து மகிழ்ச்சியான பட்டத்து ராணியாக இருந்து கூட எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் இல்லாமல் நான் வாழ்ந்துன்னு இருக்கேன் ராமா. எது பண்ணாலும் உங்கள் அப்பா இம்பார்ட்டன்ஸ் கைகேயிக்கு தான் கொடுப்பாரு. அதெல்லாம் பொறுத்துண்டு எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருந்தது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா ராமா, நீ என் வயிற்றில் பிறந்து நீ இப்போ ராஜாவாகிறது மூலமாக அந்த ஒரு ராணின்ற ஒரு கௌரவமும் அந்த மரியாதையும் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இருந்ததே. இப்போ அது கூட இல்லாமல் போகிறதே. உனக்கு தெரியாது ராமா, நான் எவ்வளோ வார்த்தைகள் கேட்டுருக்கேன் இந்த காதில், எவ்வளோ துக்கத்தை மனசில் அடக்கி வச்சுட்டு இந்த நாளுக்காக நான் எதிர்பார்த்துன்னு தெரியாது உனக்கு. இப்போ அது சின்ன பின்னம் ஆகுது. அத்தியந்தம் நிகிரஹீதாஸ்மி பிரத்ரு நித்திய மசம்மதா பரிவாரேன கைகேயா சமவாப்பிய தவவாவரே. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு எப்போவுமே ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் இக்னோர்டு. கைகேயி கிட்ட தான் போவார். ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் இக்னோர்டு ராமா. புரியுறதா? கைகேயியோடைய அந்த கஷ்டம் இந்த இடத்துல ராமனுக்கு கஷ்டமாகிறது. ராமனுக்கு தனக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் கிடைக்கலையேன்னு கிஞ்சித்து கூட ஒன்றும் ஆலை. வனத்துக்கு போகணுமே கிஞ்சித்து ஒன்றும் ஆலை. ஆனால் கௌசல்யா துக்கப்படுறாளே அப்படிங்கிறது ராமருக்கு அப்பப்போ சோக்காது. அம்மா இல்லையா? தசசப்த வருஷாணி ஜாத்தஸ்ய தவ ராகவ அதீதானி பிரகிருத்தியா மயா துக்க பரீட்சணம். நீ பிறந்து கிட்டத்தட்ட 17 வருஷங்கள் ஆறுது. இப்போது 17 வருஷங்கள் ஆறுது. 17 வருஷமாக காத்துன்ருக்கேன் ராமா, அடக்கி வச்சுருக்கேன் ராமா. நான் என்ன பண்ணட்டும்? போகக்கூடாது அப்படிங்கிறான். லக்ஷ்மணன் இதை பார்த்து லக்ஷ்மணனுக்கு இப்போ தான் பிரேக் ஆகிறான். லக்ஷ்மணன் தேவகல்ப ருஜம் தாந்தம் ரிபூணாமபி வத்சலம் அவேக்ஷமானா கோ தர்மஹா த்யஜேத் புத்திர காரணாத் யாவதேவ ந ஜானாதி கஷ்சித் தர்த்தமிமம் நரஹா தாவதேவ மயா சார்தம் ஆத்மஸ்தம் குரு சாசனம் மயா பார்ஷ்வே சதனுஷா தவகுப்தாய ராகவ க சமர்த்தோதிகம் கர்த்தும் கிருதான்யஸ்த்வேவ திஷ்டதி நிர்மனுஷ்யானாம் இமம் சர்வம் அயோத்தியாம் மனுஜர்ஷப கரிஷ்யாமி சதைர்தீக்ஷ்ணைர் யதி ஸ்தாஸ்யதி விப்ரயே பரதஸ்யதா பக்ஷ்யேவா யோ வாஸ்ய ஹிதமிச்சதி சர்வஸ்தான்ச்ச வதிஷ்யாமி மிருதுர்ஹி பரிபூயதே प्रोत्साहितोयम कैकेय्या संतुष्टो यदि नहापिता अमित्रभूतो निस्संगः वद्यतामपि. லக்ஷ்மணன் என்ன சொல்கிறான்னா, ராமா நீ இப்போ சொல்லு, உலகமே நீ தான் ராஜாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறது. உனக்கு எதிர்க்க இந்த நடந்த இந்த சதியும் இந்த விஷயத்தையும் சொல்லு. நீ சொன்னேன்னா இந்த ஹோல் யாரெல்லாம் நம்ம பக்கம் இருக்காலோ அதை தவிர இந்த அயோத்தியாவில் யார் உனக்கு எதிர்க்க நிற்கிறாளோ இல்லை பரதன் பக்கம் போய் நிற்கிறாளோ அவள் எல்லாரையும் நான் இல்லாமல் பண்ணிடுறேன். ஃபுல் ரோஷம் சீரும் தெரியுமா? ஆதிசேஷன் பாம்பு ஸ்ன்னு அந்த மாதிரி சீர்றான். ஹைட்டு என்ன அப்படின்னாக்க, அந்த கைகேயி பேச்சை கேட்டு நம்ம அப்பன் இருக்கானே, அந்த அப்பன் எதிர்க்க நின்று அவனை கொல்லணுன்னாலும் நான் தசரதனை கொல்றேன் அப்படிங்கிற இவ்வளோ கோவம் லக்ஷ்மணனுக்கு. அனுருக்தோஸ்மி பாவேன பிராத்தரம் தேவதத்வதா சத்யேன தனுஷா சைவ தத்தேனஷ்டேன தே ஷபே தீப்தமக்னிம் அரண்யம் வா யதி ராம பிரவக்ஷதி பிரவிஷ்டிம் தத்ர மா தேவி த்வம் பூர்வமா
அவதாரய. ராமா நீ சொல்லு, ராமா நீ எங்கே போகிறேன்னு சொல்லு. நீ அக்னியில் பிரவேசம் பண்ண போறியா சொல்லு, உனக்கு முன்னாடி அக்னியில் நான் பிரவேசம் பண்ணுவேன். நீ வனத்துக்கு போறியா சொல்லு, உனக்கு முன்னாடி வனத்துக்குள்ளே நான் பிரவேசம் பண்ணுறேன். ஹனிஷ்யே பிதரம் விருத்தம் கைகேயா சக்தமானசம் கிருபணம் ச ஸ்திதம் பால்யே விருத்தபாவேன கிர்ஹிதம். அதாவது வயசானவர், அந்த வயசானவர் வந்து ஒரு குழந்தை, அதாவது திங்கிங்கில் வந்து ஒரு சின்ன தனமாக அவர் வந்து பண்ணதுனால அவரை நான் கொன்னுடுறேன் ராமா அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலி லக்ஷ்மணனுடைய சொல்யூஷன் வந்து ப்ராப்பர் சொல்யூஷன். இப்போ எல்லாம் வச்சன்பத்தமானது யார்? தசரதன் தான் சென்டர். தசரதனை போட்டுட்டா எல்லாம் முடிஞ்சுதே. ரோஷம் கோபம் அப்படி வருது. எதுக்கு? ஏன்னா லக்ஷ்மணனுக்கு பிறந்ததுலேருந்து ராமனை தவிர எதுவுமே தெரியாது. ராமன் தான், தசரதனாக இருக்கட்டும், இவாளாக இருக்கட்டும், எவாளாக இருக்கட்டும், அதோட அப்பப்போ தான் போய் அவள் அம்மா சுமித்ராவையே பார்ப்பான். எப்போ பாரு ராமன் 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 தான். அப்புறம் ராமர் ஒத்துப்பார் அதுக்கெல்லாம்? ராமர்லாம் அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டார். லக்ஷ்மணனுடைய கோபம் வந்து என்ன, அதனால் கௌசல்யா வந்து என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, கௌசல்யா திருப்பி கேட் போடுறா. என்ன அப்படின்னாக்கா, இதை பாரு ராமா, அப்பாவோட வாக்கை மட்டும்தான் நீ காப்பாற்றுவியா? அம்மாவோட வாக்கை காப்பாற்றுவல்ல? இங்கேருந்து எனக்கு சேவை பண்ணு, இது என்னுடைய ஆர்டர் அப்படிங்கிறா. எங்கேயும் போகக்கூடாது. அப்புறம் ஒன்று நீ போனேன்னா நான் சூசைட் பண்ணிடுவேன். இதுக்கு முன்னாடி அங்கே என்னடான்னா கைகேயி வந்து இன்கேஸ் நீ இந்த 2 வருடத்தில் வந்து ஏதாவது சொதப்பினேன்னா நான் உன் கண்ணு முன்னாடி நீ பார்க்க விஷத்தை குடிப்பேன் அப்படின்னு தசரதனை வந்து அங்கே மிரட்டினான். கௌசல்யா இங்கே ராமரை என்ன மிரட்டுறா, நீ போனேனாக்கா நான் சூசைட் பண்ணிடுவேன். இங்கே இன்னொருத்தன் என்னடான்னா நான் எல்லாரையுமே கொன்று குவிச்சிருவேன். ராமர் வந்து வால்மீகி எழுதுறாரு, பூர்ண இந்திரிய நிகிரகத்தோட சித்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் கண்ட்ரோலோட செயல்பட்டுருக்காரா ராமர். எங்கேயுமே ராமர் தன்னுடைய விஷயத்தை இழக்கவே இல்லை. அதில் ராமர் வந்து என்ன பண்ணுறார், அம்மா என்னுடைய சிரத்தை உன் காலில் தொட்டு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட தலையை வந்து இது பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணி சொல்கிறார். தர்மோஹி பரமோ லோகே தர்மே சத்ய பிரதிஷ்டிதம் தர்ம சம்ஸ்ருத்திய மாப்யேதத் பிதுர்வச்சனம் உத்தமம் சம்ஸ்ருத்திய ச பிதுர்வாக்கியம் மாதுர்வா பிராமணஸ்ய வா ந கர்த்தவ்யம் விருதா வீர தர்மமாஸ்ருத்ய திஷ்டத சோஹம் ந சக்ஷ்யாமி புனः நிர்யோக அதிவர்த்தும் பிதுர்ஹி வச்சனாத் வீர கைகேயஹம் பிரச்சோதிதः. என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அம்மா லோகத்திலே வந்து தர்மத்தை தவிர தர்மத்துக்கு மேலான ஒரு பெரிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. ராமர் சொல்கிறார், தர்மம் அப்படின்னு வந்துடுத்துனா தெர் இஸ் நோ காம்ப்ரமைஸ். அதனால் அம்மா நீ என்னை பர்மிட் பண்ணுறது தர்மம், நான் போகிறது தர்மம். ஏன்னா பித்ரு வாக்கியத்தை நான் பரிபாலனம் பண்ணியானும். உனக்கு கண்டு முனி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து அவள் அப்பா சொன்னா அப்படிங்கிறதுக்காக கௌஹத்தியா தப்பாக இருந்தால் கூட ஒரு பசுவை கொன்று எடுத்துன்னு வந்தார். உனக்கு அந்த கதை தெரியாதா? ஏன் நம்ம பரம்பரையிலேயே எடுத்துக்கோயேன். அப்பா சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்காக சகரபுத்திரர்கள் எல்லாம் போய் 60,000 பேர் தன்னோட உயிரவே விட்ட பரம்பரமா நம்ம. அது மட்டும் இல்லை, ஜமதக்னியை சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரசுராமர் வந்து அப்பா சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்காக ரேணுகா மாதாவுடைய தலையை வெட்டின்னு வந்தார். அந்த குடும்பங்கள்லாம் நம்ம வந்திருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா சிம்பிள், ஒரே விஷயம். அவள் எல்லாருமே கடைபிடிச்ச ரொம்ப உத்தமமான ஒரு தர்மம் என்னென்னா பித்ரு வாக்கிய பரிபாலனம். என்னை முழுக்க இந்த உலகத்தில் கொண்டு வந்து இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தி எனக்கு ஒரு ரூபத்தை கொடுத்து என்னை இந்த மாதிரி ஆக்கினது, யாராக இருந்தாலுமே அந்த மாதிரி ஆக்கிறது ஒரு அப்பா. அந்த அப்பாவோட வார்த்தையை காப்பாற்ற முடியாது, அவர் சொல்கிற மாதிரி செய்ய முடியாது அப்படின்னா அதை விட வேறு என்ன பெரிய தர்மத்தை வந்து பண்ணிட முடியும் இந்த உலகத்தில் ஒருத்தனால்?
அதனால் நீ என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, துவயாமயா ச வைதேஹ்யா லக்ஷ்மணே சுமித்ரையா பிதுர் நியோகே ஸ்தாவியமேஷ தர்ம சனாதனஹா. அப்புறம் இதில் என்னென்னா, அஜ்ஞானத்தினால உனக்கு, எனக்கு, லக்ஷ்மணனுக்கு, சீதாக்கு, இதிலெல்லாம் நம்மளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது. ஆனால் நம்ம அஜ்ஞான வசீபூதமாக ஆகி ஒத்துக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தினால அதில் போய் மாட்டிண்டு நம்ம சனாதனமான இருக்கக்கூடிய இந்த பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் அப்படிங்கிற தர்மத்தை நிஷேதம் பண்ணக்கூடாது. சனாதனம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு கண்டிப்பாக வேதத்தில் ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கும். மாத்ருதேவோ பவ பித்ருதேவோ பவ ஆச்சாரிய தேவோ பவ அதிதி தேவோ பவ. எங்கே வருது இது? தைத்திரிய உபனிஷத்தில் வருது. இது ரிஷிவச்சனம். ரிஷிவச்சனம்னா என்ன? உபனிஷத் வச்சனம்னா என்ன? தேவ வாக்கியம். இது தேவம் இல்லை, ஈஸ்வர வாக்கியம். ஈஸ்வரனுடைய வாக்கியமாச்சே, அது எப்படி நம்ம மீற முடியும்? அதுதானே தர்மம், அதுதானே காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணனை நோக்கி பேசுகிறார். அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரா அம்மா கிட்ட, அகம் ஹி தே லக்ஷ்மண நித்தியமேவ ஜானாமி பக்திம் ச பராக்கிரமம் ச அபிப்பிராயம் அசம்நிரீக்ஷ்ய மாத்ரா சஹார்பியதசி மாம் சுதுக்கம் தர்மார்த்த காமாக கலு ஜீவலோகே சமீக்ஷதா தர்ம பலோதயேஷு ஏதத்ர சர்வே ஸ்யுரசம்சயே மே பார்யேவ வஷ்யாபி மதா சுபுத்ரா. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க, லக்ஷ்மணா, நீ உன் ஆழ் மனசில் என் மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்க, என்ன வச்சுருக்க, எல்லாமே எனக்கு புரியறது லக்ஷ்மணா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். இது என்ன கஷ்டமாக இருந்தாலும் எது தர்மமோ அதை மட்டும்தான் கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு லக்ஷ்மணனை நோக்கி அவர் இது பண்ணுறார். அடுத்தது லக்ஷ்மணனை நோக்கி அப்படியே கேமராவை திருப்புறார். அம்மா கிட்ட ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டார், இதுதாம்மா தர்மம், பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம், நான் அதை தான் பண்ண போகிறேன். ஏன் அம்மா போகாதன்றா? இல்லைம்மா, பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் இது தர்ம சனாதனம், நான் போயே ஆனோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, லக்ஷ்மணா இங்கே பார், என்னுடைய ராஜ்யாபிஷேகத்துக்கு நீ எப்படி வேலை பார்த்தியோ, எவ்வளோ ஒரு உற்சாகத்தோடையும் எவ்வளோ ஆனந்தத்தோடையும் வேலை பார்த்தியோ, அதே ஆனந்தத்தோடையும் உற்சாகத்தோடையும் நான் வனவாசம் போகிறதுக்கு நீ ஏற்பாடு பண்ணு. இன்னும் லக்ஷ்மணனை சேர்த்துக்கல, நான் வனவாசம் போகிறேன், நீ ஏற்பாடு பண்ணு அப்படிங்கிறார். அதாவது என்னுடைய ராஜ்யாபிஷேகத்தில் உனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதுவும் ஒரு ஜாலியும் ஒரு இதுவும் இருந்ததில்லை, அதே விஷயத்தை என்னுடைய வனவாசத்துலேயும் காட்டு. அப்புறம் இன்னொன்று, எங்கேயுமே கையை ஹர்ட் பண்ணாத, என்னால் அதை பொறுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறது ராமர். கைகையே எந்த வார்த்தையும் சொல்லிடாத. நான் லக்ஷ்மணன் சொல்லக்கூடிய ஆள், படார்னு திட்டிடுவான், கவலையே பட மாட்டான். அப்பாவே கொல்றேன்றவன் கைகையே எதுவும் சொல்லிடாத. ராமர் என்ன சொல்கிறார், அதை என்னால் பொறுத்துக்க முடியாது, என்னால் டாலரேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது. அப்பாவுக்கு என்ன நல்லதோ அதை நம்ம பண்ணணும். இப்போ அப்பாவுக்கு என்ன நல்லது லக்ஷ்மணா? சிம்பிளாக யோசிங்க. இப்போ அப்பாவுக்கு எது நல்லது? நான் உடனே இங்கேருந்து கிளம்புறது தான் அப்பாவுக்கு நல்லது. அதனால் அப்பாவோடைய சத்தியம் காப்பாற்றப்படும், இந்த இடம் மாறும், பரதனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் நடக்கும், எல்லாமே ஸ்மூத்தாகும். அதனால் நான் உடனே கிளம்பினா என்ன கைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும், கொஞ்சம் திருப்பி நிலைமை நார்மலாக வரும். அப்புறம் நான் இங்கேருந்து என்ன பாயிண்ட்டு சொல்கிறார் பாருங்க ராமர், நான் இங்கேருந்து கிளம்பினால் ஒழிய சௌமித்ரியே யதாபிஷேகார்த்தே மம சம்பார சம்பிரமஹா அபிஷேக நிவృత్త్యர்த்தே சோஸ்தோ சம்பார சம்பிரமஹா.
शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तपि नोत्सहे मनसि प्रतिसञ्जाते सौमित्रोहम உபேக்ஷித்தும். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா ராமர், நான் வந்து கிளம்பணும் லக்ஷ்மணா, நன்னா புரிஞ்சுக்கோ நிலைமையை. நான் சீக்கிரம் போனேன்னா அப்பாவுடைய வாக்கு நிறைவேற்றப்படும். இன்னொன்று, நான் சீக்கிரம் கிளம்பினாதான் மாதா கைகேயி வந்து எந்த பயமும் எந்த இதுவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பரதனுக்கு வந்து ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ண முடியும். சிம்பிளி திங்கிங் அபவுட் வாட் இஸ் குட் ஃபார் கைகேயி, வாட் இஸ் குட் ஃபார் தசரதன். அடுத்துட்டு பசங்களா என்னை ஏமாற்றிட்டீங்களே இப்படி அப்படின்லாம் எதுவுமே பேசல ராமர். அப்படி நான் இப்படி சொல்கிறதே வந்து அவருடைய ராமர் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட சேர்ந்தே சொல்லக்கூடாது இந்த வார்த்தைகள்லாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மூர்த்தி அவர். அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை ராமர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறார். என்ன அப்படின்னா, புத்திஹி பிரணீதா ஏனேயம் மனश्च சுசமாஹிதம் தம்னு நார்ஹாமி சங்க்லேஷ்டம் பிரவ்ரஜ்யஷ்யாமி மாச்சிரம் கிருதாந்த ஏவ சௌமித்ரி திருஷ்டவ்யோ மத் பிரவாசனே ராஜ்யஸ்ய ச விதீர்ணஸ்ய புனரேவ நிவர்த்தனே கைகேய்யாஹ பிரஜாபதிர்ஹி கதம் ஸ்யான் மாம் வேதனே யதி தஸ்யா ந பவேயோயம் கிருதாந்த விஹிதா பவேத் ஜானாசி ஹி யதா சௌமிய ந மாத்ருஷு மமாந்தரம் பூதபூர்வம் விசேஷோ வா தஸ்ய மயி சுதோபி வா சோபிஷேகேன நிவர்த்தியர்த்யை பிரவாசார்த்யைர்ச்ச துர்வச்சைஹி உக்ரைர் வாக்யைர் அகம் தஸ்யா நான்யத் தெய்வத நா அன்யத் தெய்வதாத் சமர்த்தயே கஷ்ட தெய்வேன சௌமித்ரே யுத்தோ முத்சாஹதே புமான் யஸ்ய ந கிரஹணம் கிஞ்சித் கர்மணோன்யத்ர திருஷ்யதே சுகதுக்கே பயாக்ரோதௌ லாபாலாபௌ பவாபவௌ யஸ்ய கிஞ்சித் ததா பூதம் நனு தெய்வஸ்ய கர்ம தத். என்ன சொல்கிறார் ராமர் அப்படின்னா, லக்ஷ்மணா ஒரு முக்கியமான லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான பாடத்தை புரிஞ்சுக்கோ. எல்லாமே நன்னா தானே இருந்தது சொல்லு. மற்ற எல்லா குழந்தைகளோட என்னை வந்து அவ்வளோ அன்பாக பார்த்தண்டா யார்? கைகேயி. பரதன் எவ்வளவோ அதை விட ஒரு படி மேலே வச்சுருந்தா கைகேயி எனக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன, இந்த ராஜ்யாபிஷேகம் விஷயம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மற்ற எல்லார விட சந்தோஷப்படக்கூடிய ஆளில் கைகேயி ஒருத்தி. அப்படி இருக்கிற கைகேயி மாதாவோடைய வாயில் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டாக வச்சனங்கள் துர்வச்சனங்கள் வருது அப்படின்னா இதை தெய்வம் என்று எண்ணாமல் வேறு என்னவாக இருக்க முடியும்? இதோ இப்பொழுது ராஜ்யாபிஷேகம் செய்து கொள்ள வேண்டிய நான் இதோ வனத்துக்கு செல்ல வேண்டும். இதை தெய்வம் என்று எண்ணாமல் வேறு என்ன எண்ண முடியும்? அதனால லக்ஷ்மணா, இதில் கைகேயியோடைய தோஷமோ அப்பாவோடைய தோஷமோ யாருக்குமே தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடாது. யோசிச்சு பாருங்க, அப்படியே தலகு டக்குன்னு மாறுறதே. என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, அசங்கல்பிதமேவாக யத் கஸ்மாத் பிரவர்த்ததே நிவர்த்தியாரப்தமாரம்பை நனு தெய்வஸ்ய கர்ம தத் ஏதயா தத்வயா புத்தியா சம்ஸ்தப்யாத்மானமாத்மனா வியாஹதே அபிஷேகேதே பரிதாபோ ந வித்யதே. எப்போவுமே என்னுடைய நலனை கருதி எப்போவுமே எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி எப்போவுமே என்னை சீராட்டி பாராட்டி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட அதில் சந்தோஷப்பட்ட கைகேயியோடைய மனசு என்னை வனத்தில் போய் கஷ்டப்படணும்னு நினைக்கிறதுனா இது எப்படி ஒரே நிமிஷத்தில் அப்படிலாம் மாற முடியும்? இது தெய்வத்தை தவிர வேற என்னவாக இருக்க முடியும் லக்ஷ்மணா? எப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுற ராமர் அழகா, கைகேயியை குற்றம் சொல்லாதே, தயரதனை குற்றம் சொல்லாதே. இதெல்லாம் நடக்க வேண்டியது. எப்போ தெய்வம் வந்து தெய்வத்தினுடைய விஷயமானது வருதோ அப்போ வந்து அதை சிம்பிளி அக்செப்ட். லக்ஷ்மணனுக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸை வந்து ஊட்டுற ராமர். எடுத்துக்கோ லக்ஷ்மணா, அக்செப்ட் இட். இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே லைஃப்பில்
நமக்கு எல்லாருக்குமே லைஃப்பில் மாற்றவே முடியாத, ஆனால் கொஞ்சம் கூட ஒப்புக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பாப்ப புண்ணியத்தோடைய கணக்கில் உள்ளே வந்திருக்கோம். கண்டிப்பாக நடக்கும். அதை தெய்வம்னு புரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோதான். 100 பேருக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணோம் எங்கே அயோத்தியா போகிறதுக்கு. ஃப்ளைட்டு எடுக்க மாட்டேன், கேன்சல் அப்படின்ட்டான். என்ன பண்ண முடியல. 2 வீலர் லேசாக இடிப்பான். இவனும் தலையாட்டிடுவான், அவனும் தலையாட்டிடுவான். தெரியும். 150 வண்டி போக வேண்டிய இடத்துல 1500 வண்டி போனால் என்ன இடிக்காமல் என்ன ஆகும்? ரோடு அவ்வளோதான் இருக்குது, அப்படியே போனோம். ஆனால் அதுலேயும் ஒத்துக்காத ஆள் இருப்பான். நடு ரோட்டில் காரை நிறுத்திட்டு இறங்கிடுவான். இடத்துல அவமானப்படுறது, நம்மளுடைய ரொம்ப இஷ்டமான ஆட்கள் நம்மளை திரஸ்காரம் பண்ணிட்டு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போகிறது, இதெல்லாம் தெய்வமாப்பா. நீ என்ன வேணுன்ட்டேன்னு ஏதாவது பண்ணியா? அதுவாக நடக்கிறது ஒன்றும். அதுவாக நடக்கிறச்சு அப்படியே எடுத்துக்கோ. லக்ஷ்மணா, அந்த தெய்வ தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கோ. தெய்வம்னா இங்கே விதி அப்படின்னு அர்த்தம். தெய்வம்னா ஈஸ்வரா அர்த்தம் இல்லை. இந்த இடத்துல தெய்வம் அப்படின்னா ராமர் விதி வசம் ஒன்று இருக்கப்பா. விதி ஆல்சோ பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். மாச்ச லக்ஷ்மணா சந்தாப கரிஷ்ய லக்ஷ்மியா விபர்யா ராஜ்யம் வா வனவாசோ மகோதயா. லக்ஷ்மணா, நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, தெரிஞ்சுக்கோ. எனக்கு ராஜ்யமோ வனவாசமோ ரெண்டுமே சமானம். எனக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறார். நான் இப்போ என்ன கருதுறேன்னா, வனவாசம் இன்னும் உயர்ந்ததாக கருதுறேன்னா என்ன இருக்கு? ஏன் இதெல்லாம் எதனால் ராமர் இவ்வளோ சொல்ல முடியறது? இதே கௌசல்யா மாதா கிட்ட நேற்றுக்கு என்ன சொன்னார்? எனக்கு வேலை கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னார். நீங்கள் என்னைக்காவது அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்தபோது எனக்கு கம்பெனி வாங்கிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லுவேலா? சொல்ல மாட்டேன். என்னோட கம்பெனி இப்படி தான் பேசுவோம் நம்ம. என்ன உன்னோட கம்பெனி? உன்னால் ஒரு 10% எக்ஸ்ட்ரா அடுத்த மாதம் சம்பளம் வாங்கிக்க முடியாது. என்னோட கம்பெனி? ஆனால் இங்கே ராமர் எப்படியே மொத்த ராஜ்யம் அவரோட தெரியுமே. எங்கள் அப்பா வேலை போட்டு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா புரியுறதா? கர்த்தவியம் மாத்திரம்தான் இம்பார்ட்டன்ட் ராமனுக்கு. ஓனர்ஷிப் நாட் அட் ஆல் டசன்ட் மேட்டர் எனிதிங். நோபடி ஓன்ஸ் எனிதிங். கௌசல்யாட்ட சொல்கிறார், என்னம்மா பேசுகிற? என்ன பேசுகிற நீ? ராஜ்ய அபிஷேகம், ராஜ்ய அனுபவிக்கிறது, அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறது, அதெல்லாம் என்ன பேசுகிற நீ? இதெல்லாம் அனித்தியம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறார் ராமர். யாருக்கு அனித்தியத்தினுடைய அறிவு ஆழமாக இருக்கோ அவ துன்பத்தை கண்டு துவளுதலும் இன்பத்தை கண்டு துள்ளுதலும் இருக்காது. இப்படி லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்றார். எங்க அதனால ஈஸ்வர சங்கல்பமும் தெய்வமும் நம்மளுடைய விதியும் தே பிளே எ ரோல். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்மளுடைய லைஃப்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு 50% நம்ம புருஷார்த்தம் இருக்குது, ஒரு 50% தெய்வம் இருக்குது. அதை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணணும். எது நம்ம கையில் இருக்குது, எது நம்ம கையில் இல்லை. 10 நிமிஷம் ஆஃபீஸ்க்கு சீக்கிரம் கிளம்புறது யார் கையில் இருக்குது? நம்ம கையில் இருக்குது. டிராஃபிக் எவ்வளோ இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும், ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது யார் கையில் இருக்குது? அப்போது ஒருத்தனுடைய வாழ்க்கை அவனுடைய தெய்வத்தின் கையில் இருக்கா, இல்லை அவனுடைய சுய இச்சையான புருஷார்த்தத்தினுடைய கையில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்ட எந்த ஒரு பக்கம் இது ஒன்றும் இல்லை. சிம்பிள் கொஸ்டின் என்ன, விதியா மதியா அப்படின்னா, விதியை மதியால் வெல்லலாம், மதியை விதியா. எல்லா விதியையும் மதியால் வெல்ல முடியாது. இப்போ ஒருத்தனுக்கு பிறக்கும் போதே பெராலிசிஸாக இருக்குது, ஆர் போலியோ அட்டாக் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன மதியால் வெல்ல முடியும்? அது சரியாகாது. ஆனால் என்ன பண்ணலாம், புருஷார்த்தத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் லெக்கு, ஆர்டிஃபிஷியல் ஹேண்ட் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ விதியும் மதியும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். விதியோடைய அனுசரணம் என்னன்னு பார்த்து
அதுக்கேற்ற மாதிரி மனுஷனுடைய மதி இருக்கணும். மதி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து விதியை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து விதியை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனையும் அந்த விஷயமும் பண்ணோன்னா லைஃப்பில் ஓவராலாக நம்மளுடைய ஆனந்த பெருக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லி. ஆனால் லக்ஷ்மணனுக்கு பொறுக்க மாட்டேங்க. இந்த கட்கதை எதுக்கு நான் வச்சுருக்கேன், இந்த பானத்தை எதுக்கு வச்சுருக்கேன், இந்த வில்லை எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், மொத்தத்தையும் துவம்சம் பண்ணிடுறேன். இல்லை லக்ஷ்மணா வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கௌசல்யா பக்கம் திரும்புகிறான். எம் பாலயசி தர்மம் துவம் பிரீத்தியாச்ச நியமேன ச சவை ராகவஷார்தூல தர்மஸ்தவம் அபிரக்ஷது ஏபிய பிரணமசே புத்திர தேவேஷ்வதயனேஷு ச தே ச த்வம் அபிரக்ஷந்து வனே சக மஹர்ஷிபிஹி யானி தத்தானி தேத்ராணி விஸ்வாமித்ரேன தீமதா தான் த்வம் அபிரக்ஷந்து குணை சமுதிதம் சதா. என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, ராமர் வந்து ஒரு வழியாக கௌசல்யாவை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறார். எதனால, எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னா, இதுதான் தர்மம், இப்படி தான் நம்ம பரம்பரை வாழ்ந்திருக்கு, இதுதான் தெய்வம், இந்த விஷயம்லாம் வந்து சொன்ன உடனே கௌசல்யா வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ஸ்வஸ்தி வாச்சகம் பாடுறா. நீ விஸ்வாமித்திரரோட போனியே, அதெல்லாம் கத்தண்டியே, அது ஒன்றை காப்பாற்றட்டும். அப்புறம் என்ன, இந்த பிதாவுக்கு வந்து நீ இவ்வளோ நாள் வந்து எங்களுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவாகிய எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ சேவை பண்ணியே, அந்த ஆசீர்வாதம் உன்னுடன் வரட்டும் ராமா, நீ காப்பாற்றப்படுவாயாக. அப்புறம் வந்து ஜலாசயம், பக்ஷி, சர்ப்பம், சிம்ஹம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் உனக்கு பயங்கரத்தமாக இருக்காமல் இதெல்லாமே உன்னை ரக்ஷ பண்ணட்டும். அதெல்லாம் ரக்ஷ பண்ணட்டோம்னா என்ன அர்த்தம், அதெல்லாம் உன்னை எதுவும் தீண்டாமல் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் என்ன, ஸ்ருதி ஸ்மிருதி தர்மம் இதெல்லாம் நீ படிச்சிருக்க இல்லையா, அதெல்லாம் உன்னை வந்து ரக்ஷ பண்ணட்டும். அதுக்கப்புறம் என்ன, பகவான் ஸ்கந்தன், சோமன், ப்ரஹஸ்பதி, சப்த ரிஷிகணங்கள், நாரதர்கள் இவா எல்லாரும் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை ரக்ஷ பண்ணட்டும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டாக சொல்லி கௌசல்யா வந்து பரிபூர்ணமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் ராமனுக்கு, நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு. இப்போ தான் ராமர் வந்து கன்வின்ஸ் ஆனார். அப்பா அம்மா வந்து ஓகே சொல்லிட்டா. லக்ஷ்மணர் எமோஷனில் பண்ணுவாரே வந்து, ராமர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தாண்ட மாட்டார். நேராக அடுத்தது யார், சீதையோட இடத்துக்கு வரார். சீதா வந்தவுடனே வாங்க வாங்க வாங்க, என்ன இதை எடுத்து அதை எடுத்து இப்படியே எடுத்து, நான் வந்து இது பண்ணியிருந்தேன் அது பண்ணியிருந்தேன். சீதை வந்து கண்டினியூஸாக பேசுகிறா. ராமர் சைலண்ட்டாக இருக்கார். நெஞ்சு அடைக்கிறது ராமருக்கு. ஏன், கௌசல்யா வந்து எப்படி மனசு வருத்தப்பட்டு ராமர் மனசு வருத்தப்பட்டாரோ அந்த மாதிரி சீதையை பார்க்கும்போதே மனசு வருத்தப்படுறது. ஜனகநந்தினி மிதிலேஸ்வரனுடைய என்னது புத்திரி, பிரியமான புத்திரி, மிதிலால வந்து தெய்வமாக கொண்டாடப்படுகின்ற சீதா மாதா இப்படி இவளை விட்டுட்டு நம்ம வனவாசம் போகிறோமே, இவளுடைய விதி இப்படி இருக்கே அப்படின்னு அப்படியே பார்த்து வருத்தப்படுறார். சீதா கேட்குறா, என்ன விஷயம் அப்படின்னு. ஏற்ற உடனே 257 சொல்கிறா. சதுர்தசாஹி வருஷானாம் வாஸ்தவ்யம் தண்டகே மயா பித்ரா மே பரதச்சாபி யௌவராஜ்யம் நியோஜிதா சோஹம் துமாகதோ திரஷ்டும் பிரஸ்திதோ விஜனம் வனம் பரதஸ்ய சமீபே தே நாஹம் கத்ய கதாச்சன ரித்யுக்தா ஹி புருஷா நாசஹந்தே பரஸ்தவம் தஸ்மான்ன தே குணா கத்யாஹ பரதஸ்யாக்ரதோ மம அஹம் தே நானுவக்தவ்யோ விசேஷேன கதாச்சன அனுகூலதையா சக்கியம் சமீபே தஸ்ய வர்த்தித்தும். சீதை கிட்ட மெதுவாக சொல்கிறார். அப்பாவோடைய விஷயம், இந்த மாதிரி வரம் கொடுத்துருந்தார், அந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிவிட்டு சீதைக்கு அப்படியே ஷாக்கிங்காக இருக்குது. என்னது, ஒன்று ராஜ்யாபிஷேகம் இல்லை, இன்னொன்று நான் வனத்துக்கு கிளம்புறேன் அப்படிங்கிறது. கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டா பரவாயில்ல, அதான் சொல்லுவா,
மகாபுருஷன் புருஷோத்தமன் சீதையை பார்த்து என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, சீதா பரதன் கூடவே இரு, நான் பரதன் உன்னுடைய சகிகள் மற்ற எல்லா தாசிகளும் சேர்ந்து பரதன் இடத்துல அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு போகிறேன், நீ பரதனை நன்னா பார்த்துக்கோ, நீயோ மற்ற உன்னுடைய சகிகளோ தப்பி தவறி கூட பரதன் முன்னாடி என்னுடைய புகழோ என்னை பற்றியோ எதுவுமே பேசாதீங்கோ அப்படி, என்னை பற்றின டாப்பிக்கே நீ வந்து சர்ச்சையில் கொண்டு வரக்கூடாது. அப்புறம் பரதனுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி நடந்துட்டு அவனுடைய மனசுக்கு அனுகூலமாக நடந்துக்கோ. அது மட்டும் இல்லை, என்னெல்லாம் விரதம் இருக்கோ அந்த விரதத்தெல்லாம் பரிபாலனம் பண்ணு. நீ இரு, நான் போயிட்டு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். வந்தித்தவ்யஸ்ச தே நித்யம் யா சேஷ மாதா மம மாதரஹா ஸ்னேக பிரணம்ய சௌபாகியே சமாஹி மம மாதரஹா பாத்ருபிருத் புத்திர சமௌச்சாபி திரஷ்டவ்யச்சே விசேஷதா त्वया பரத சத்ருக்னோ பிராணோ பிதரோ மம. டெய்லி சீக்கிரமாக எழுந்துரு, டெய்லி சுவாமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணு, பூஜையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் எங்கள் அப்பாவை நமஸ்காரம் பண்ணு சொல்கிறார் ராமர். நான் வனவாசம் போனதுக்கப்புறம் நீ என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நேராக போய் அப்பாவை நமஸ்காரம் பண்ணு. அதுக்கப்புறம் வந்து 3 அம்மாவையும் சமமாக பார்த்து 3 அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி அவளுக்கு என்ன தேவையோ நீ பண்ணு. அதுக்கப்புறம் என்ன, உனக்கு தெரியும் பரதனும் சத்ருகனும் என்னுடைய உயிர், அதனால வந்து ஒருத்தனை வந்து உன்னுடைய பிரதராகவும் இன்னொருத்தனை வந்து உன்னுடைய குழந்தையாகவும் நீ பார்த்துக்கணும் அவள் 2 பேரையும் அப்படின்னு சொல்கிறா. விப்ரியம் ச ந கர்த்தவ்யம் பரதஸ்ய கதாச்சன சஹி ராஜா ச வைதேகி தேசஸ்ய ச குலஸ்ய ச. மா வைதேகி, தப்பி தவறி கூட எங்கேயாவது உன்னுடைய அதிருப்தியோ உன்னுடைய அப்பிரியத்தையோ பரதன் கிட்ட காட்டிடாத. ஏன்னா பரதன் தான் இப்போ நமக்கு ராஜா அப்படிங்கிற, நம்மளுடைய ராஜா அவர். பரதன் நம்மளுடைய ராஜா, அவன் மனசு கோன்றா மாதிரியோ அப்பிரியமாவோ நடந்துன்றாத வைதேகி அப்படின்னு சொல்ற ராமர். என்ன ஒரு குணத்துல குன்றா இருந்தா தன்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்றாரு. இத்தனை நேரமா வந்து கௌசல்யாவை டீல் பண்றார், கைகேயியை டீல் பண்றார், லக்ஷ்மணனை டீல் பண்றார், இப்ப சீதாவை டீல் பண்ணிட்டு இருக்கார். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அப்பாக்கான ஒரு அபசப்தம் சொன்னாரா? கைகேயை எங்கேயாவது நீச்சமா காட்டினாரா? ஒரு இடத்துலையும் எல்லாரையும் வந்து மேனேஜ் பண்றார் ராமர். மேனேஜ் இல்லை, ரைட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல எல்லாருக்கும் ரைட் பர்ஸ்பெக்டிவ கொடுக்குறார். ராமன் தர்மம் இல்லை, ராமன் கூட இருந்தா அவன் தர்மத்துல தான் இருந்தானோ, வேற வழி இல்லை. அந்த மாதிரி இதுல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, ராமருடைய இங்கீதம் எங்க தெரியறது அப்படின்னா, பரதன் முன்னாடி என்னை பத்தி பேசாதன்னு சொல்றாரு பார். பரதன் எந்த மனோநிலையில இருப்பான்னு தெரியாது, எப்படி பர்சீவ் பண்ணுவான்னு தெரியாது இந்த விஷயத்த. ஒன்று பரதன் இன்கேஸ் இங்கே யோசிச்சு பாருங்களேன், பரதனுக்கு ராமர் மேல அபரிமிதமான பிரீத்தி இருக்கும் பட்சத்தில் ராமர் வனவாசம் போய் பரதன் ராஜாவா இருந்தாக்க, சீதா ராமனை பற்றி எப்போ பேசினாலும் பரதனுக்கு என்ன தோணும்? இந்த சீதை இன்று தன் புருஷனுடனே இல்லாமல் தனியாக வாழ்வதற்கான பாப்பியாக நான் இருக்கேன்னு பரதன் மனசு வருத்தப்படும். இன்கேஸ் பரதன் வந்து கல்மஷம் கொண்ட மனசாக இருந்து, மனசு கொண்டவனாக இருந்து அவன் முன்னால் ராமனை பற்றி சீதை பேசினால் என்ன எடுத்துப்பான் பரதன்? ராமரை வந்து உயர்த்தி சொல்றா அப்படின்னு நினைச்சு பரதன் திருப்பி மனசு வருத்தப்படுவான். இந்த அளவுக்கு யோசிக்க தெரிஞ்சவர் ராமர். அதனால சிம்பிளா ஒரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சீதை கிட்ட. என்னது? என்னை பத்தி பரதன் முன்னாடி எப்பவுமே பேசாத, நீயோ உன்னுடைய சக்கியோ எந்த சர்ச்சையிலையும் ஈடுபடாதீங்கோ. அது மட்டும் இல்ல, கைகேயி மாதா பத்தி பேசிடாத. லக்ஷ்மணன்ட்டையும் சொல்றார், சீதை கிட்டையும் சொல்றார்.
இந்த 3 மாதாவும் எனக்கு சமானம். எங்கேயுமே எனக்கு தாரதமியம் என்றைக்குமே நான் பார்த்ததும் இல்லை, பாராட்டினதும் இல்லை. அதனால் நான் வனவாசத்துலேருந்து வர்றது மட்டும், வனவாசத்தில் இருக்கிறது மட்டும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். விட்டுருவாளா சீதை? முடிவு பண்ணிட்டார் ராமர். நான் இப்போ அப்படியே கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார். சீதைக்கிட்டேயும் சொல்லிட்டார், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டார். சீதை பேச ஆரம்பிக்க போகிறா. இன்றைக்கி காலம் கடந்துருத்தோ, அதனால் நாளைக்கு நம்ம சீதையோடைய பார்ட்டை எடுத்துப்போம். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷாः கோ பிராமணேபிய சுபமஸ்து நித்யம். ஓம் जय जय राम कते विमले जय जय राम कते जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कते विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रमे श्रुतिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणामृणयं देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे श्रुतिमति धृतिकीर्तिदे शुभके तुष्टि पुष्टि हृष्टिदे श्रेयो निष्ठां देहि मे सत्यां शक्ति भक्ति मुक्ति दे विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् स्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय बोल रामायण भगवान की अब पार्वती पतये हर சாப்பிட்டு போங்க எல்லாரும்.